ตาเอาไว้ตัวเจตรสมบัติให้ตรสมบัติสำคัญได้ให้ตรสมบัติมีในคลาได้โยงตามเอาไว้ได้ยังบานศึกษาในขนมแปรกัมปีตรสมบัติเป็นจรานประเภทจะให้ตรสมบัติดอกปดประกอบนั่นคือบ่ยำไงนี่ยมโยมเปิดประเภทโยมอนใหญ่จะประเภทตรสมบัติได้สำคัญนู่นได้ยังโยมอนใหญ่คือตีมวยแต่ร้องจะมองเกคือเชียตำแหน่งตำนงในขนมได้เป็นยินมวยเอาไว้ได้จะสมรรถภาพคีบกำนัดมากรอนทานยังตระการบันทายในการอบรมการศึกษายกเติมปันดอกในจุดเลี้ยงน้ำมวยให้ยังโยมอ่านบอดนี่คือจีตรอบมวยคือตรอบของนายวิญญาณให้ตรอบมาประเภทเตี้ยแต่ยังโยมเอาใจบางโอ้นั่นคือตรอบสำได้ตะเลไว้ตรอบในกลุ่มนัดจังกลุ่มนัดคือจีตรอบมวยได้บอได้จีโมทานกรึได้น้อมเอาเหมือนเตยกอกาลอยเตยกอกาตรอบจ้ะตรอบลอยบ้านนั่งกอกาตรอบให้ยังมีตรอบออกมาประเภทเตี้ยเนี่ยคือเดียมปีสกผีตรอบในสกเพียบคือในยามปีกาได้ยังโรคลอยบานหายยังมีสกเพียบละอ๋อในขนมกาซอยซอกในขนมกาโยกตรอบแต่อ๋อนั่งหมดใจจ้ะจะเบียบสู้พวกไม้บอมปูนต่อนี้ไงในขยมเมียมเนาะได้บานจูบพวกไม้บอมปูนรองเทียดให้ยืมบรรทออพิโซดบ่ยืมบรรทอเตียนให้ทั้งไงนี่ยืมหนึ่งแต่ใจคณีเตะตรงแต่หนึ่งประเภทในตรอบสมบัติให้ตาตรอบสมบัติอย่างใบใจจีประมาณประเภทให้เมียนอีกละบุ้ยจีเรื่องในสำคัญบอสันจะยืมมันดังทาตรอบสมบัติเมียนเอาไว้คละให้เมียนประมาณประเภทยืมอาจจะเกิดเคยทาตรอบสมบัติไม่แต่ลอยมวยvà phê chắc mà ngày chỉ vật bao nhiêu người rốt tàu trò sự bạn muối đại dương cất tha trên lối năng và tái mẹn miền phần năng này miền tràn lực năng tiết đại dương bàn sặc xa hay dương cầm phong tại đà năng trong trò sự bạn hay năng ở vây đại bụi dương bàn và sai tẹt tông này năng rút nơi đại dương đang thả trò sự bạn năng miền ấy cả và hai ngày nít nhóm miền đại cụ bậc nhóm cứ Helena cha chấm điểm số bóng ôn dương ởนี้và hải dương năng tự chạy cái này si chấm lợi thả ta trò sự bạn miền ấy cảให้ส่งบางคนออกนี้อยู่จะตกดักพวกอินเดียจำนวนดังมุ่งกระถามันสื่อเชียเมียนการใจตรงใดประมาณแต่เป็นที่ยังโยมเอาใจตรงใดเนี่ยพวกยังเมียนแรงปีได้เชียโก้นงกิจการได้ยังศึกษาสลาวเชียวvàพวกเชียเราบอกได้เปิดประกอบให้ส่งไปสภาเนี่ยได้จะเซปีเนี่ยเมียนปีใส่ของบางอย่างนั่งก็ย่อแต่แบบในตัวมวยเต้แต่ปีสภานั่งvà tới đời sau dương ban an được hơi bạc cùng pì nắng từng mũ dương đang tha trọt sầm bát chụp này mùi và không chỉ vật bỏ dương và hai dương ban chạy thả trọt sầm bát này cả chờ lấy hay là na chập đà bàn thế thà ta ở vậy tới chạy trọt sầm bát hay trọt sầm bát sầm khăn đấy hay trọt sầm bát miền này cả đấy โอเคจ้ะยังโยงตามเอาไว้ได้ยังบานศึกษาในขนมแปรกัมปีตรสมบัติเป็นจรานประเภทจ้ะให้ตรสมบัติดอกปดประกอบนั่นคือบ่ยำไงนี่ยมโยมเปิดประเภทโยมอนใหญ่จ้ะยังกระทาปะให้ตรสมบัติก็ตัดเป็นลอยเต้โดยฉะนั้นยังประดาวแต่หึงหกลอยจ้ะจะบอกทางไงมวยลอยนั่นคือเกียรติเอาเมียนอำไหลเลยเต๋อเธอไม่เต๋อจ้ะโดยเชียในประเทศร้องจังลอยเรียเก๋กำปองเอาเมียนอำไหลจ้ะจึงบทสัญญาบัตรลอยนั่นตายังมีนเอาไว้ที่จะให้ทาตรสมบัติประกอบจึงยังโยประเภทตรสมบัติให้นักโยงตามแปรกัมปีประเภทตรสมบัติเป็นมีนจางประเภทตรสมบัติได้สำคัญนู่นได้ยังโยมอนใหญ่คือตีมวยแต่ร้องจะมองเกคือเชียตำแหน่งตำนงในขนมได้เป็นยินมวยได้ยังดาวเกให้ทาแต่สัตว์อยู่ได้ก็ตายแต่ใหญ่นะจ้ะก็ทากบาจอบเมฆเชิงจอบใดจะมาทายคือสำนักตัวเลือกตัวแนวโน้ตเรียงมนุษย์ให้นั่งประจิมจ้าได้ประกาศทานโซนของพันได้เอายืมเมียนจีบในเลือพันได้เอายืมในอ่อมนายในโครงการได้เมียนบ้านโดยเฉพาะให้มันยืมเจงปีกำนัดมั้งยืมเมียนดองเนาะให้ยืมเมียนเอาไว้ได้จิตสมัติเพียบคีบกำนัดมากรอนทานยืมตระการบันทายในการอบรมการศึกษายกเติมปันดอกในจุดเลี้ยงน้ำมวยให้ยืมโยมอ่านบอดนี่คือจีตรอบมวยคือตรอบลูกนายวิญญาณจ้าให้ตรอบมาประเภทเตี้ยแต่ยังโยมเอาใจบางโอ้นั่นคือตรอบสำได้ตะเลไว้ตรอบในกลุ่มนัดจ้าที่หาตรอบได้เป็นหลังคือตรอบในกลุ่มนัดรถไงนี่เอาไว้ได้ทั่วไอ้มันเรื่องเมียนบ้านเหม็นเจียซ้ำแผลหรือก็ลอยนะได้ทั่วไอ้มันเรื่องเมียนบ้านมันเรื่องไอ้เมียนลอยเป็นขวากลุ่มนัดอย่างเงี้ยจังกลุ่มนัดคือเจียตรอบมวยได้ได้บอได้เจียโมทานกรึได้น้อมเอาเหมือนเตยกอกาลอยเตยกอกาตรอบจ้ะตรอบลอยบ้านนั่งกอกาตรอบให้ยังมีตรอบออกมาไปเพเตียเนี่ยคือเดียมปีสกปรกยังไอ้ก็จะไปเรื่องโรคลอย
យើងមិនអាចគិតថាយើងនឹងមានកំណត់ហើយយើងនឹងទៅរកស៊ីហើយយើងអត់មានខ្វល់ពីសុខភាពរបស់យើងអត់ទេយើងត្រូវតែផ្ដោតទៅលើមួយទៀតគឺទ្រព្យនៃសុខភាពទ្រព្យនៃសុខភាពគឺនិយាយអំពីការដែលយើងរកលុយបានហើយយើងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងការសោយសុខនៅក្នុងការយកទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងមកចាយចាហើយទ្រព្យមួយប្រភេទទៀតគឺនិយាយអំពីទ្រព្យនៃទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមចាតើយើងមានអត្តពលនៅក្នុងសង្គមដោយរបៀបម៉េចតំណែងតំណងយើងនៅក្នុងសង្គមគឺទ្រព្យនៅក្នុងសង្គមចាហើយទ្រព្យមួយប្រភេទទៀតគឺទ្រព្យដែលមានអត្តពលពេលដែលយើងដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅតើគេមើលមកហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃឲ្យកិត្តិយសនៃរបៀបនិងគោលការណ៍ដែលយើងយកមកអនុវត្តរកស៊ីឲ្យយើងមានបានហ្នឹងអត់ឲ្យយើងបានទ្រព្យហ្នឹងអត់ព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើតាមគោលការណ៍ត្រូវយើងជាមនុស្សសុចរិតហើយយើងមានបានតាមរបៀបសុចរិតនោះមនុស្សជាច្រើនគេចង់រៀនសូត្រតាមយើងហើយគ្មានអ្នកណាទៅចង់រៀនសូត្រតាមមនុស្សទុច្ចរិតហើយមានបានដោយខុសច្បាប់នោះទេត្រូវទេចាអញ្ចឹងនេះជាទ្រព្យមួយទៀតនៃទ្រព្យនៃការដែលមានអត្តពលហើយទ្រព្យមួយប្រភេទទៀតយើងនិយាយពីទ្រព្យនៃសហគមន៍ទ្រព្យនៃសហគមន៍មានន័យថាយើងជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តជួយគេទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងគេនឹងឲ្យកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅនេះគេទទួលស្គាល់យើងជាមនុស្សដែលមានសន្តានចិត្តល្អយើងជាមនុស្សសប្បុរសហើយនៅពេលដែលគេនិយាយពីឈ្មោះយើងគេស្គាល់យើងតែម្ដងថាយើងជាមនុស្សស្មោះត្រង់យើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តជួយយកអាសាគេអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃក្រោយយើងបាត់បង់ពីផែនដីនេះទៅគេអាឡោះអាឡាយយើងស្ដាយមនុស្សល្អស្ដាយណាស់មនុស្សដែលត្រឹមត្រូវសុចរិតយ៉ាងដូច្នោះនេះគឺជាទ្រព្យមួយដែលយើងហៅថាទ្រព្យសហគមន៍ហើយទ្រព្យមួយទៀតនោះដែលក៏ជាទ្រព្យដែលសំខាន់មែនតើគឺជាទ្រព្យដែលគេហៅថាទុកគេដល់ចំនួន2ចំនួន3ចំនួនទៅមុខចាគឺជាទ្រព្យតចំនួនទ្រព្យហ្នឹងមានន័យថាយើងជាមនុស្សដែលល្អមនុស្សដែលរកទុកឲ្យកូនឲ្យចៅទួតឃើញទេយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលរកបានមកសោយសុខដើម្បីភាពហ៊ឺហាខ្លួនឯងហូបអស់ចាកុំខ្វល់កូនវាមានសមត្ថភាពរបស់វាហើយវាចេះរកខ្លួនឯងហើយអត់ទេយើងជាមនុស្សដែលគិតដល់កូនដល់ចៅទួតជាមនុស្សដែលទុកទ្រព្យឲ្យកូនចៅចាឃើញទេអញ្ចឹងវាមានតែអស់ប្រភេទ7ប្រភេទបាទជាយើងស្ដាប់មើលទៅវាដូចខុសពីអ្វីដែលពិភពលោកបង្រៀនណាថាយើងត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងត្រឹមយើងទេចាបាទបន្ទាប់ពីយើងអស់ទៅឲ្យកូនខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងទៅហើយធ្វើអ្វីៗខ្លួនឯងទៅតាមពិតទៅវាជាការពិតមួយដែលយើងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនតែលុយទេលើកឡើងមកមានច្រើនណាបាទហើយខ្ញុំក៏យល់ស្របនឹងអ្វីដែលហេតុណាបានលើកឡើងមកដែរព្រោះទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្ញុំចាត់ជាទី1ណាគឺទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណចាហេតុអីបានសំខាន់ព្រោះអត់សូវមានដែលលឺមិនទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណយើងនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនងាយបាត់បង់តម្លៃគឺមាសណាហើយអញ្ចឹងរូបពេលវេលាណាក៏យើងអាចទៅដូរមាសដូរទៅធ្វើអីបានដែរដូរមាសជាមួយបាយដូរមាសជាមួយនេះអូខេតែអ្វីដែលខ្ញុំបានស្វែងយល់គឺទ្រព្យសម្បត្តិដែលសំខាន់ទី1គឺទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណបាទពេលដែលទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណមានហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទ្រព្យផ្សេងយើងនឹងគ្រប់គ្រងចាត់ចែងបានចាបាទបើមានទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណទេគឺទ្រព្យផ្សេងនឹងបាត់បង់ចាបាទហើយឬមួយក៏ចាត់ចែងខុសចាចាត់ចែងខុសគឺបាត់បង់ចាអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណសំខាន់អញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណមកពីណាគឺមកពីគឺបានមកពីការតំណាក់តំណងជាមួយអ្នកជាមួយម្ចាស់ដែលបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីចាអញ្ចឹងទី1គឺត្រូវរកទ្រព្យនឹងសិនចាបាទអញ្ចឹងហើយបាននៅម្ចាស់បង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរថាម៉េចថារកភាពសុចរិតហើយនឹងរកនគររបស់ទ្រង់ឲ្យឃើញសិនបាទអ្វីផ្សេងទៀតនឹងបន្ថែមឲ្យទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាវាទី1ហ្មងជាអតិភិបបាទជាអតិភិបទី1បាទហើយទ្រព្យមួយទៀតគ្រាប់នៃសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងចិត្តចាបាទមានន័យថាយើងមានលុយច្រើនយើងមានទ្រព្យអីផ្សេងផ្ទះឡានស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងតែស្នេហ៍សុខសាន្តរបស់យើងអត់មានបារម្ភខ្លាចគេមិនលួចខ្លាចហើយដល់ពេលយើងគេអត់លក់អត់មានភេសមាញ់មនុស្សច្រើនតែម្ដងក៏អត់មានភេសមាញ់ហើយនេះជារឿងសំខាន់ដែរបាទទ្រព្យក៏ជាទ្រព្យដែរខ្ញុំចាត់ទុកជាទ្រព្យបើអត់មានអាហ្នឹងបានការអីណាយើងគេអត់លក់ផងយើងមិនឈឺយើងគេអត់លក់យើងមានកម្លាំងណាបាទហ្នឹងអញ្ចឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលអត់កាត់ថ្លៃបានដែរបាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតសុខភាពល្អណាដែលយើងម្លេះណាបានលើកឡើងមកយើងបាទមានលុយរាប់រៀលអានេះខ្ញុំញ៉ាំអត់បានអានេះខ្ញុំញ៉ាំអត់បានខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតាញ៉ាំអត់បានគេឲ្យតមញ៉ាំអត់បានរហូតបាទដូច្នេះ
តើមានលុយមានអីទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងតែសុខភាពអត់មាន តើរស់នៅដើម្បីអី យើងនៅដើម្បីអី ចា បាទមួយទៀតទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យតាក់ទងនឹងគ្រួសារ ចា កូនល្អប្រពន្ធល្អបងប្អូនជុំវិញល្អបាទអានេះគឺជាទ្រព្យណា ចា មិនមែនថានេះគឺជារឿងធម្មតាទេថាខ្ញុំអត់អានឹងក៏បានដែរនឹងមិនបានទេ ចា បាទយើងនិយាយពីតំណាក់តំណងស្អីល្អគ្រប់បែបយ៉ាងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជោគជ័យតែមកដល់ផ្ទះបរាជ័យអស់លេង ចាយើងមាន យើង ទ្រ បាត់ ព្យ បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ ត្រូវហើយ ពិតប្រាកដណាអញ្ចឹងអានឹងទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពីតុល្យភាពនៃទ្រព្យសម្បត្តិ ចា ណាបាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតគឺតំណាក់តំណងសង្គមមិត្តភ័ក្តិយើងមិត្តភ័ក្តិល្អស្អីផ្សេងៗណា ចា អានឹងក៏ជាទ្រព្យដែរ ចា ព្រោះយើងមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងបាន ចា យើងរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដូចនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិនៃសហគមន៍ណា ចា គឺអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែលខ្ញុំឃើញថានេះក៏ជាទ្រព្យមួយ ចា បាទតំណាក់តំណងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺជាទ្រព្យបាទហើយទ្រព្យមួយទៀតទ្រព្យនៃប្រាជ្ញា ចា ហ្នឹងដែលយើងដឹងហើយថាក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើសិនយើងអត់មានចំណេះដឹងយើងអត់មានប្រាជ្ញាយើងនឹងវិនាស ចាទៅ បាទអញ្ចឹងប្រាជ្ញាគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែរ ចា ហើយប្រាជ្ញាមកពីណាដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដើមអញ្ចឹង ចា ប្រាជ្ញាគឺកើតឡើងចេញពីម្ចាស់នៃអ្នកបង្កើតធនធានទាំងអស់ហ្នឹង ចា បាទនៃអ្នកផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ហ្នឹង ចា បង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីទាំងអស់ហ្នឹង ចា បាទអញ្ចឹងប្រាជ្ញាយើងបាក់មិនដឹងអញ្ចឹងជាទ្រព្យមួយដែលសំខាន់ ចា ព្រោះយើងមានធនធានទាំងអស់តែយើងអត់ចេះសម្រេចចិត្តត្រូវ ត្រូវហើយ ណាយើងអត់ចេះសម្រេចចិត្តត្រូវអញ្ចឹងទ្រព្យហ្នឹងអាផ្សេងដែលមានហ្នឹងវានឹង វានឹង ហូរ បាត់ ទៅ បង់អស់ ដែលវានឹងបាត់បង់អ ចា ស់បាទហើយទ្រព្យសម្បត្តិមួយទៀតខ្ញុំចាត់ទុកទៅជាក្រោយគេទៅវិញគឺទ្រព្យសម្បត្តិហិរញ្ញវត្ថុហ៎ ចា បាទអញ្ចឹងអាអស់ហ្នឹង1 2 3 4 5 6 7ហ្នឹងមកតើបានហើយមកគឺចុងក្រោយហេតុអីមានអាអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមកអូតូម៉ាទិក ត្រូវហើយចាយើងរៀបចំអ្វីដែលជា បាទ ចម្បងនឹងមុនមក បាទ ចា របស់ហ្នឹងមកអូតូម៉ាទិក ចា អញ្ចឹង ចា យើងអាចនិយាយថាប្រពន្ធរបស់យើងអាចមើលកូនបានត្រឹមត្រូវដោយ ចា មានច្បាប់ទម្លាប់កូនយើងមានសុជីវធ ចា ម៌បាទមានក្បួនខ្នាតក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនម៉ោងពេលរៀនម៉ោងពេលគេងម៉ោងពេលងូតទឹកញ៉ាំបាយជាដើមបាទហើយចេះមើលបង្រៀនតាមអាកប្បកិរិយាដែលត្រឹមត្រូវដែលបានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអញ្ចឹងទៅយើងមានពេលវេលាក្នុងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៅរកស៊ី ចា ធ្វើអ្វីៗផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងបង្កើនទ្រព្យផ្សេងៗដែលមកតាមក្រោយបានទាំងអស់ ព្រោះយើងអត់មានកង្វល់អំពី បា គ្រួ ទ សារចា ព្រោះយើងដឹងថាពីសម័យយើងដឹងហើយថា ចា អូក្រុមគ្រួសារយើងនឹងមើលថែទាំកូនរបស់យើងនឹងបាន ចា ល្អហើយ ចា បាទនេះហើយធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសក្នុងមានពេលវេលាបង្កើតទ្រព្យដែលជាលុយកាក់ដែលជាអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅព្រោះអីហេតុតែខ្ញុំដាក់ទ្រព្យនឹងចុងក្រោយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើសិនជាយើងអត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងម្ចាស់ដែលបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីពេលដែលទ្រង់យកជីវិតរបស់យើងនៅលើផែនដីហ្នឹងទៅនេះ ចា អាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាលុយកាក់ដែលជាឡានដែលជាផ្ទះដែលទៅអីហ្នឹងគឺអត់អាចយកទៅជាមួយបានទេ ចាវាអត់បានទៅជាមួយយើងទេ បាទ ចា ដូច្នេះហើយបើខ្ញុំចាត់ទុកថាជារឿងចុងក្រោយបំផុតដូច្ ចា នេះហើយមួយថ្ងៃយើងត្រូវយកចិត្តទៅដាក់ទៅលើចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលមិនមែនតែជាលុយបាទ ព្រោះទាំងអស់នោះវាជារបស់ក្រៅខ្លួនឃើញទេវាយើងត្រូវតែមានអ្វីដែលនៅក្នុងដែនវិញ្ញាណដែនចិត្តដើម្បីបណ្ដាលឲ្យយើងហ្នឹងទៅទទួលបានរបស់អស់ហ្នឹងជាក្រៅខ្លួនហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់ហើយយើងត្រូវចាត់ទុកថាវាជាឧបករណ៍វាមិនមែនជាគោលដៅនៃជីវិតទេ ហ្នឹងហើយ ចា បាទព្រោះយើងមើលអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងមកកន្លងមកទាំងអស់សិតតែចាប់អត់បាន ត្រូវហើយ ណាមានតែអាចុងក្រោយដែលជាលុយជាមាសជាផ្ទះជាឡានជានេះខ្ញុំចាប់បាន ពាល់បាន បលបានណា ចា បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារបស់ក្រោយគេទេ ចា ហេតុបានក្រោយគេឲ្យតែធ្វើ1 2 4 5 6នឹងបានអារបស់ហ្នឹងមកអូតូម៉ាទិក ចា ព្រោះជាការសន្យា ចា ហើយគឺជាក្បួន ចា ជាក្បួនអញ្ចឹងបើជាក្បួនរបស់ហ្នឹងនឹងកាត់ឡើងដោយក្បួនហ្នឹង ត្រូវហើយ បាទ1 + 1គឺស្មើ2នេះ ចា ជាក្បួន ចា បាទដូច្នេះអាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយវិញគឺ logic បាទខ្ញុំមកខាងបច្ចេកទេសខ្ញុំយកតែរបស់ logic ទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្រៅពីហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវ ចា បាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងធ្វើកិច្ចការណាមួយហើយយើងរកទ្រព្យណាមួយខ្លាំងពេកហើយយើងភ្លេចអាទ្រព្យផ្សេងៗអត់មានអតិភិបលេខរៀងគ្នាណា ចា ឬក៏ជាពិសេសគឺរកលុយរងហើយយើងឃើញសង្គមហើយពិភពលោកទាំងមូលគឺឲ្យតម្លៃរបស់ហ្នឹងច្រើនជាងគេ ចាឥឡូវហ្នឹងបងសម្បវែងគិតមើលឥឡូវយើងបកស្រាយតិចមើលដើម្បីបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់អត់ទាន់យល់គាត់ថាសង្គមគេដាក់គោលដៅថាបើសិនជាយើងមានទ្រព្យមានលុយយើងធ្វើអីក៏បានដែរ ណា ចាយើងនឹងធូរហើយយើងអាចសម្រេចចិត្តធ្វើអីក៏បានដែរពេលហ្នឹងយើងចង់
ចង់ទៅចូលមន្ទីរពេទ្យមួយណាក៏យើងអាចចូលបានបើសិនជាមានបញ្ហាសុខភាពមនុស្សជាច្រើនគេគាត់នៅយល់អញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមានតន់ខ្លួននៅក្មេងចាតើគិតថាហ្នឹងវាជាអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងជីវិតដែលគួរយើងគួរផ្ដោតអត់ឡើយចាអញ្ចឹងបើសិនយើងគិតអញ្ចឹងយើងគិតថាអូយើងរលុយទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងចូលពេទ្យមួយណាក៏បានមិនប្រកាសថាពេទ្យហ្នឹងអាចជាបាលជំងឺដែលយើងនេះបានទេហើយពេលវេលាដែលយើងដោះដូរទៅដើម្បីទៅរលុយហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងក៏ជាទ្រព្យមួយដែរចាมันអាចទៅត្រឡប់ក្នុងមួយវិនាទីត្រឡប់ទៅក្រោយវិញបានទេចាបាទហើយយើងរំរោទ្រព្យដើម្បីយកទៅឲ្យពេទ្យអានេះជាអ្វីដែលយើងចង់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចមានគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំថាអូឥឡូវហ្នឹងតន់ខ្លួននៅក្មេងនៅមានសុខភាពល្អយើងរកលុយទៅមិនមួយថ្ងៃក្រោយឈឺម៉ែមានស្អីទេឥឡូវបច្ចេកកម្ពុជាជឿនលឿនចាស្អីក៏ពេទ្យធ្វើបានដែរចាអានេះជាការគិតមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេចាបាទបើសិនជាយើងមានជំងឺណាមួយដែលចៃដន្យណាមួយអាហ្នឹងយើងត្រូវការពេទ្យមែនបាទតែបើសិនជាយើងគិតថាខិតខំប្រឹងប្រែងយើងអត់បានជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីទ្រព្យផ្សេងដែលមានតុល្យភាពទេរបស់នឹងផ្អៀងបាទរបស់នឹងផ្អៀងហើយទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់អាចជួយយើងបានទេចាហើយព្រោះយើងនឹងពេលណាដែលយើងគិតតែពីលុយមួយយើងបាត់បង់អីខ្លះបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបជាប់លេខ1ដល់លេខ6ហ្នឹងចាត្រូវហើយបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាំងពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតឋានសួគ៌នឹងផែនដីដែលមិនដឹងថាមកពីណាព្រោះឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំជាអ្នកបច្ចេកទេសខ្ញុំអាចគិតគូររបៀបរបបក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះចាតែខ្ញុំអាចធ្វើតែលទ្ធផលខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្រេចទេចាមានថាខ្ញុំធ្វើគិតអញ្ចឹងតែខ្ញុំគិតអញ្ចឹងគឺត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងគឺដឹងតែដោះស្រាយបញ្ហាបានព្រោះខ្ញុំដឹងពីមុខងារមួយធ្វើការជាមួយគ្នារបៀបម៉េចជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាបើធ្វើដោះស្រាយបែបហ្នឹងនឹងជោគជ័យបែបហ្នឹងបើពេលខ្ញុំធ្វើទៅលទ្ធផលមាន2ជាមួយលទ្ធផលជោគជ័យហើយលទ្ធផលមិនជោគជ័យដល់ពេលលទ្ធផលមិនជោគជ័យដោយសារកត្តាផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំគិតមិនអស់តែដោយសារកត្តាផ្សេងទៀតអាហ្នឹងដែរតែមិនគួរថាអាហ្នឹងមួយហ្នឹងមិនដំណើរការទេអញ្ចឹងពួកលទ្ធផលមិនដំណើរការទាំងមូលចាដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្រេចនៅលទ្ធផលទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏មានអំណាចណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចនៅលទ្ធផលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំនិយាយថាគឺជាទ្រព្យនៃវិញ្ញាណដែលយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងម្ចាស់នៃបង្កើតអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាបាទដែលយើងដឹងថាលទ្ធផលគឺទ្រង់ជាអ្នកដែលសម្រេចចាបាទអញ្ចឹងបើសិនយើងមានតែលុយយើងទៅលុយយើងទៅគេងក្នុងការគ្រប់គ្រងលុយដាក់នៅកន្លែងណាបាទហើយបើសិនជាយើងទុកលុយសុទ្ធតើមានចោលចូលកោះទេទិញទូប៉ុណ្ណាបាទដាក់លេខកូដប៉ុណ្ណាកុំឲ្យគេចាំបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យើងនឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងអត់មានយើងរលុយយើងបាត់បង់ពេលវេលាយើងអត់បានថែទាំសុខភាពយើងអត់បានញ៉ាំរបស់ដែលត្រឹមត្រូវចាបាទអត់បានហាត់ប្រាណចាបាទអញ្ចឹងវានឹងកើតឡើងបន្តិចម្ដងដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនទេហើយយើងយកអានោះទៅដោះស្រាយយើងដោះអត់បានទេអានេះគឺមានតែកាត់ចេញតទៅយោអីតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានការតទៅយោចោលក្នុងខ្លួនប្រាណខ្ញុំទេត្រូវហើយបាទហើយតំណែងគ្រួសារអត់មានទេព្រោះយើងបាត់បង់នៅពេលវេលាហើយចាអញ្ចឹងកូនទៅតាមកូនប្រពន្ធទៅតាមប្រពន្ធអ្នកនៅផ្ទះទៅតាមអ្នកនៅផ្ទះបាច់បាក់អស់លេងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានតុល្យភាពចាត្រូវហើយហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំបានជួបបរិសម្នាក់នៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើជំនួយនៅសិង្ហបុរីបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានមកប្រាប់គាត់មានបញ្ហាសុខភាពពេលគាត់ជួបខ្ញុំហ្នឹងគឺវ័យ50ជាងឆ្នាំហើយចាគាត់មកទាំងដើររួចទាំងមានឈើច្រត់ទាំងមានអ្នកជួយប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ហើយការដែលគាត់នៅវ័យក្មេងគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនគឺនៅលើយន្តហោះព្រោះគាត់ហោះហើរធ្វើជំនួយជុំវិញពិភពលោកគាត់ហោះទៅនេះបន្តិចគាត់ហោះនៅទីនោះបន្តិចគាត់ថាផ្ទះរបស់គាត់គឺនៅលើយន្តហោះចាហើយដល់ពេលខ្លះគាត់ចុះពីលើយន្តហោះមកគាត់ចូលក្នុងសន្តាគារក្រោកឡើងនៅសន្តាគារនៅប្រទេសណាមួយពេលខ្លះគាត់ភ្លេចថាគាត់នៅអត់ដឹងថានៅប្រទេសណាទេហើយម៉ោងពេលយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ភ្លេចដោយសារគាត់ចំណាយពេលហោះហើរច្រើនមែនទេដើម្បីជំនួយហើយសួរថាគាត់រកលុយបានអត់រកលុយបានច្រើនណាគាត់ថាគាត់មានសល់10លានប៉ុន្តែដល់វ័យមួយគាត់មកដល់ផ្ទះសាគាត់ជាមនុស្សដែលមានចិត្តមួយគាត់ថាពិបាកនឹងទទួលបាននៅលទ្ធផលនៃជីវិតរបស់គាត់ព្រោះគាត់ពេលហ្នឹងដើរកើតទេហើយគាត់និយាយឡើងហត់ចាអញ្ចឹងគាត់មានជំងឺ Parkinson ចាហើយគាត់មាន stroke ទៀតវេទនាមែនតើទៅវ័យ50ជាងឆ្នាំទេគាត់បងប្រាប់ពីដំណើរជីវិតរបស់គាត់ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចែកចាយឧបករណ៍សុខភាពមួយចំនួនគាត់ដឹងថាខ្ញុំមានឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចង់មកស្ដាប់ចង់មកទិញឧបករណ៍ហ្នឹងហើយគាត់មករបៀបដូចពិបាកទទួលនឹងលទ្ធផលគាត់ចង់បង្ខំយើងថាជួយគាត់បានដើរភ្លាមមកព្រោះគាត់ដឹងថាគាត់ឥឡូវហ្នឹងគឺ
អត់អាចទទួលបានទេហេតុអីបានគាត់មិនអាចដើរបានអញ្ចឹងគាត់មានលុយគាត់មានបញ្ហាជាមួយរឿងលុយរឿងទិញឧបករណ៍អីផ្សេងប្រាប់គាត់តើគាត់ត្រូវប្រើឧបករណ៍អីខ្លះគាត់ត្រូវប្រើវិធីអីខ្លះប្រាប់គាត់ពីយុទ្ធសាស្ត្រមកធ្វើឲ្យគាត់បានដើរបានភ្លាមគាត់មកបង្ខំយើងតែម្ដងមើលទៅគាត់អត់មានក្តីសង្ឃឹមចឹងសម្រាប់គាត់ចំណាយពេលអស់រយៈពេលជាច្រើនហោះហើរធ្វើចំនួនបានលុយ10លានសល់ក្នុងដៃតែទីបំផុតធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់ល្អធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយ Parkinson ហើយ stress ហ្នឹងគឺពិបាកព្យាបាលមែនតើមិនអត់មានវិធីគឺមានវិធីប៉ុន្តែយើងត្រូវតែ reverse មកវិញមានត្រូវការពេលវេលារបស់វាចាពេលដែលយើងកើតរឿងហ្នឹងក៏ត្រូវការពេលវេលាត្រូវហើយវាត្រូវការពេលវេលាដែរអញ្ចឹងដើម្បីថយក្រោយមកវិញវាត្រូវការពេលវេលាខ្ញុំប្រាប់ថាអានឹងអត់បខំបានទេសន្សំពេលនោះគាត់ stress មែនតើគាត់សឹងថាបើហុញខ្លួនយល់ថាមិនក៏ជួយគាត់មិនបានគាត់លឺឲ្យថាអានឹងជួយគាត់បានដល់ពេលចូលលក្ខណៈពេលវេលាមួយពេលដែលមនុស្សមានជំងឺហ្នឹងបើយើងសិក្សាពីផ្លូវចិត្តសាស្ត្រគាត់ stress គាត់ទ្រាំអត់បានទេចាហើយគាត់ប្រាប់ពីជីវិតរបស់គាត់នេះហើយបានយើងដឹងថាអូពីមុនគាត់រលួយបានច្រើនគាត់រវល់គាត់មកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ថាគាត់ស្ដាយរលួយបានតែចាតកើហើយគាត់ប្រាប់ទៀតគាត់ថាកូនគាត់អត់ទទួលស្គាល់គាត់ទេគាត់បាត់កូនចាហើយបើថានិយាយពីប្រពន្ធគាត់គឺស្លាប់មុនគាត់ទៅហើយចាដោយសារប្រពន្ធគាត់មានជំងឺហើយគាត់អត់មានពេលវេលាហើយគាត់និយាយពីជីវិតរបស់គាត់គាត់ថាគាត់ស្ដាយពេលដែលប្រពន្ធគាត់ស្លាប់គាត់នៅប្រទេសគេពេលប្រពន្ធគាត់មានជំងឺចូលក្នុងទីពេទ្យគាត់អត់មាននៅថែប្រពន្ធនៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយទៀតគាត់ថាអ្វីនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់មើលមកថ្ងៃនេះគាត់ empty គាត់អស់ហើយសួរថាគាត់នៅមាន10លាននៅក្នុងដៃនៅកងធនាគារគាត់មានដូច្នេះមិនគាត់មកចរចាជាមួយយើងព្រោះគាត់មានលទ្ធភាពនឹងទិញអ្វីជាច្រើនឲ្យយើងនឹងទៅជួយរកមធ្យោបាយដោះស្រាយសុខភាពរបស់គាត់ឲ្យគាត់ចាដោយសារអីប្រភេទថ្នាំសង្កូវឥឡូវក៏ជួយគាត់បានដែរចារឿងហ្នឹងមិនងាយទេដល់ពេលហើយគាត់ប្រាប់ពីជីវិតរបស់គាត់ដល់ពេលខ្ញុំស្ដាប់មើលទៅឃ្លីងឃ្លោងទីបំផុតចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់វាអត់មានតុល្យភាពដូចបងសមូននិយាយចឹងដល់ពេលដែលមានលុយថ្ងៃក្រោយសល់លុយមែនដល់ពេលសល់លុយវាបាត់បង់គ្រួសារបាត់បង់សុខភាពណាហើយតំណែងតំណងជាមួយកូនជាមួយអីហ្នឹងវាអស់ទីបំផុតប្រពន្ធគ្រាចុងក្រោយដែលប្រពន្ធមុនប្រពន្ធស្លាប់ហ្នឹងក៏អត់បានចំណាយពេលជាមួយប្រពន្ធទៀតនេះជនជាតិសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំស្គាល់ផ្ទាល់នៅសិង្ហបុរីនេះជារឿងពិតដែលយើងជួបក្នុងសង្គមហើយពិភពលោកហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ឃើញហើយខ្ញុំក៏កំពុងឃើញដែរចាបាទដែលមិនឲ្យនិយមន័យនៃទ្រព្យហ្នឹងណាចាដល់ពេលគាត់ឲ្យនិយមន័យបែបផ្សេងទៅគឺគាត់ទៅរត់ទៅតាមហ្នឹងព្រោះគាត់អាចមិនដឹងពីគោលបំណងពីជីវិតរបស់គាត់អានេះវាកើតឡើងពីអានោះដែរចាពេលណាដែលគាត់ដឹងពីគោលបំណងក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ថាកើតមកដើម្បីរកទៅលុយចាបាទគោលបំណងជីវិតកើតមករកទៅលុយដើម្បីទៅទិញសម្ភារៈបាទហើយរស់នៅឲ្យស្រួលចាបាទមែនតើទៅជារឿងមួយដែលគួរឲ្យអាណិតណាចាបាទគួរអាណិតមែនតើព្រោះតែពេលណាធ្វើតែរកតែនឹងមួយវាអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងអំពើទុច្ចរិតផ្សេងទៀតតែមួយដើម្បីយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានសម្រេចគោលដៅរបស់យើងចាអញ្ចឹងយើងអត់មានក្បួនមានខ្នាតឬមួយយល់ដឹងថារបស់នេះត្រូវរបស់នេះមិនត្រូវបាទដូច្នេះបើសិនតែនឹងមួយប្រភេទគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់ព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាការដែលមានលុយការដែលរកបានលុយការដែលប្រើប្រាស់លុយហ្នឹងវាអត់បាបវាអត់ខុសទេវាមិនអាក្រក់ទេវាមិនទុច្ចរិតទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានចិត្តស្រឡាញ់លុយក្តោបអោបកសោបហើយផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងជាគោលដៅនៃជីវិតហើយធ្វើឲ្យប្រមូលបានចូលទៅក្នុងជារបស់យើងហើយជាទ្រព្យរបស់យើងហើយយើងគិតថាអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃជោគជ័យនៃជីវិតរបស់យើងអាហ្នឹងជាការគិតខុសហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាបើសិនជាយើងមានចិត្តយ៉ាងដូច្នោះយើងជាមនុស្សទុច្ចរិតបាទហើយបើសិនជាទុច្ចរិតយើងអាចរីកចម្រើនទៅនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានតំណែងជាមួយនឹងម្ចាស់បកាឋានសួគ៌និងផែនដីក៏វាទៅអត់រួចដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រជាជនដែលវ័យឆ្លាតនៅលើផែនដីម្ដងថ្ងៃនេះដែលយើងហៅថាជនជាតិជីវិសណាគាត់ឲ្យបែបហ្នឹងគេហៅថាជីវិតឃ្លីងឃ្លោងគាត់ឲ្យយុទ្ធយមន័យនៃជីវិតបែបហ្នឹងគាត់ហៅថាជីវិតឃ្លីងឃ្លោងព្រោះពួកគាត់តាំងពីដើមមកគាត់យល់ថាទី1ជីវិតរបស់យើងនេះត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយម្ចាស់បកាឋានសួគ៌និងផែនដីហេតុអីពួកក្បាលយើងភ្ជាប់ខាងលើជើងយើងភ្ជាប់ដីអញ្ចឹងសម្រាប់យើងមើលមកជាជីវិតមួយដែរវាអត់ឃ្លីងឃ្លោងវានឹងថឹងបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងនឹងថឹងយើងនឹងណោយើងអាចដើរទៅមុខមួទៅដល់ទីណាក៏បានដែរតែបើសិនជាយើងអត់ភ្ជាប់ខាងលើយើងមានតែជើងដើរជាប់នឹងដីយើងបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនយើងអាចឃ្លីងឃ្លោងព្រោះវាអត់មានអ្វីដែលភ្ជាប់យើងដែលជាទីពឹង
ដែលនឹងនាំយើងឲ្យដើរទៅយូរអង្វែងហើយមានប្រាជ្ញានិងវិនិយោគត្រូវព្រោះការណាក្បាលយើងជាប់ឋានសួគ៌ជាប់នឹងផ្ទៃមេឃបានន័យថាយើងនឹងទទួលប្រាជ្ញាពីលើមកហើយយើងអាចមើលឃើញសម្លឹងទៅអនាគតវាវែងឆ្ងាយជាងមនុស្សដែរមើលមិនឃើញដែលអត់មានតំណែងតំណងភ្ជាប់ពីខាងលើអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងទ្រព្យមួយទៀតដែលយើងនិយាយមុនណាគឺទ្រព្យនៃគំនិតចាប្រាជ្ញាចាបើសិនជាយើងអត់មានគំនិតអត់មានប្រាជ្ញានៅក្នុងការយកធនធានយកលុយទៅវិនិយោគត្រូវទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានជារបស់របរជាលុយមកនោះវានឹងខាត់បងទៅវិញវានឹងបាត់បងទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយហើយយើងនឹងប្រើប្រាស់វាខ្ជះខ្ជាយនឹងខុសបំណងវាយើងអត់ប្រើប្រាស់វាត្រូវបំណងណាអញ្ចឹងវាអាចរត់ចេញពីដៃរបស់យើងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនតើណាស្ដេចដែលមានជាងគេគឺស្ដេចសូឡូមុនគាត់បានថាអញ្ចេះថាកុំភ្លេចណាថាលុយវាមានស្លាប់ហោះចាវាអាចហោះទៅរកម្ចាស់ណាដែលចេះចាត់ចែងវាត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអត់ចេះចាត់ចែងវាត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ត្រូវទេអាលុយនោះវាស្លាប់វាមានស្លាប់វាហោះទៅបាត់ព្រោះម្ចាស់ឋានសួគ៌នឹងផែនដីឲ្យយើងនៅលើផែនដីដើម្បីអ្នកចាត់ចែងអញ្ចឹងចាត់ចែងល្អចាកិច្ចការតូចមួយនឹងផ្ដល់កិច្ចការធំឲ្យចាត់ចែងរបស់តូចទ្រព្យសម្បត្តិតូចបានចុះចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិធំបានបន្តទៀតដែរតែបើសិនជាយើងចាត់ចែងរបស់នឹងអត់បានហើយយើងយល់អត់ដល់បាទអត់យល់ពីគោលបំណងពិតប្រាកដយើងយកទៅកប់ចោលទៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានបង្រៀនយកទៅកប់ចោលទៅរបស់ហ្នឹងនឹងដកចេញពីយើងតែបើយើងយកទៅខិតខំបង្កើតផលផ្លែទៅរបស់ហ្នឹងនឹងបន្ថែមឲ្យយើងបាទតែត្រូវតែទៅតាមក្បួនបាទទៅតាមក្បួនគឺសំខាន់មែនតើចេះហេតុណាយល់ឃើញថាសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងក្រាបគេងលក់យើងស្អីហ្នឹងជាទ្រព្យមួយដែរទេបើតាមយល់អូអាហ្នឹងជាទ្រព្យមួយបាទព្រោះនៅក្នុងការធ្វើចំនួនខ្ញុំជួបជាមួយមនុស្សច្រើនណាគាត់រកទ្រព្យបានដូចបរោះម្នាក់ដែលឈឺអញ្ចឹងគាត់រកទ្រព្យបានតែគេអត់លក់ទេឥឡូវអញ្ចឹងយើងគិតមើលលុយទិញបានទេអាហ្នឹងលុយទិញអត់បានទៀតចាហើយបើសិនជាសុខភាពយើងឈឺសួរតែយុបយ៉ាងគេងស្រួលខ្លួនទេអត់ឈឺអត់ស្រួលខ្លួនទេហើយមួយទៀតយើងមានតែលុយហើយយើងបាត់បង់គ្រួសារសួរតែយើងគេងលក់ស្រួលអត់ស្រួលទេអញ្ចឹងទ្រព្យមួយទៀតដែលមនុស្សទិញអត់បានហ្នឹងគឺភីសមាញគឺភាពសុខសាន្តនៅក្នុងដែនចិត្តតែម្ដងអាហ្នឹងពិបាកនឹងរកទិញណាស់ចាយើងនៅក្នុងសង្គមយើងឮតែមនុស្សជាច្រើនណាគាត់ធ្វើចំនួនគាត់ប្រាប់យើងថាអូយ stress ហាការងារ stress ណាចំនួនមមាញប៉ុន stress ណាចាអញ្ចឹងពាក្យបំបត្តិថា stress ហ្នឹងមិនថាគាត់អត់មានភាពសុខសាន្តទេត្រូវហើយចាអញ្ចឹងគាត់គេងក៏មិនលក់ស្រួលដែរខ្ញុំស្គាល់មហាសេដ្ឋីយើងម្នាក់គាត់ណាគឺមានមែនតើហើយបើនិយាយពីចំនួនជួញដូររបស់គាត់ឲ្យផលចំណេញមកគាត់វិញគឺច្រើនណាស់ចាបើយើងគ្រាប់ទ្រព្យគាត់អាចចូលពាន់លានប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់មួយម៉ាត់ថារាល់ថ្ងៃនេះគាត់តតែម៉ោង2ទៀបភ្លឺទៅគាត់អាចគេងបានហើយគាត់គេងមក2ម៉ោងឯងម៉ោង4ម៉ោង5គាត់ក្រោកហើយដល់ពេលមើលមកជីវិតគាត់វិញគាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំរហងៃបើអត់មានថ្នាំគេងលក់ក៏គេងអត់លក់ដែរអញ្ចឹងគាត់ផ្អែកទៅលើថ្នាំដើម្បីគេងលក់ចាហើយគេងក៏អត់បានស្កប់ស្កល់ទៀតចាគេងទៅរសេះរសោះគាត់ថាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេជីវិតដូច stress ដល់ហើយចាឃើញទេគាត់បានប្រើពាក្យយ៉ាងដូចនោះចាអាហ្នឹងគុណភាពជីវិតបានធ្លាក់ចុះហើយណាចាអញ្ចឹងទោះបីមានលុយប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចទៅដោះដូរនឹងបានដែរសេចក្តីសុខសាន្តណាអានេះយើងឮពីសម្លេងគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាបើនិយាយពីមុខចំនួនរបស់គាត់គឺគាត់មិនមានគាត់ប្រាប់ថាដោយសារការមុខចំនួនមិនមានពេកទើបគាត់អាចគេងលក់បានហើយអញ្ចឹងដោយសារគាត់ត្រូវរវល់មើលបញ្ជីក្រាស់ស្នាមមានអ្នកខ្លះហ្នឹងបោកគាត់ផងលួចគាត់ផងអ្នកខ្លះជាពាក់មិនសងគាត់ផងអញ្ចឹងវាមានអ្វីជាច្រើន stress ហើយគាត់ធ្លោយពាក្យមួយម៉ាត់គាត់ថាខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារវាជ្រុលជើងបើសិនជាគាត់មានឱកាសអាចបកក្រោយគាត់ថាគាត់អត់ចាំបាច់ត្រូវមានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងពេកទេចាគាត់ថាបើមានតែមកលមមគាត់គិតពីរឿងមានតែមានមកលមមដែលគាត់ឲ្យមានពេលវេលាគេងលក់ស្រួលគាត់ថាគាត់ល្អប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ថាបកអត់កើតទេបកអត់កើតស្ដាយផងអីផងចាដោយសារបកមិនកើតដោយសារស្ដាយណាចានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាម៉េចតែបោះអានឹងអស់មើលអ្នកឯងនឹងស្រាលខ្លួនណានិយាយពីរឿងអូតនោះអូតចូលគូតមកជុលហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនចឹងតែដាក់អីវ៉ាន់ច្រើនសំពងមកចូលមិនរួចចាវាធ្ងន់វាធ្ងន់ចឹងតែទ្របយើងស្ដាយចូលរួចទេហ្នឹងដូចព្រះគម្ពីរមិនបានចែងអ្នកមានមិនងាយចូលនគរព្រះបានទេមិនងាយទេដោយសារគេស្ដាយចាតាមពិតរបស់ហ្នឹងគឺបានតាមានណាចង់បោះបានហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីហើយមិនមានអីដែលជ្រុលមិនអាចត្រឡប់វិញបាននោះទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាក្តីសុខសាន្តហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់មនុស្សម្នាក់និយាយតែពីក្តីសុខសាន្តតែយើងដឹងថាមកពីណា
ចា បាទទីមួយយើងត្រូវមានទ្រព្យនៃវិញ្ញាណមួយសិន ចា អញ្ចឹងពេលនោះដល់ពេលយើងមានទ្រព្យនៃវិញ្ញាណយើងដឹងពីគោលបំណងរបស់យើង ចា ពេលដែលយើងដឹងពីគោលបំណងរបស់យើងរៀបចំផែនការតើយើងត្រូវរកទ្រព្យអីខ្លះហើយទ្រព្យណាទី1ទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ទី7អញ្ចឹងទៅ មិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅលុយទាំងអស់សុទ្ធតែយើងចេះតែឲ្យតែប្រមូលបានប្រមូលទេព្រោះបើសិនជាយើងអត់ចាយត្រូវតាមគោលបំណងទេវាអត់មកទេវាមកដើម្បីឲ្យយើងចាយត្រូវគោលបំណងហើយបើយើងទៅជ្រុលបថុយប្រឋានសុខភាពរបស់យើងហើយនឹងបថុយប្រឋានក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដើម្បីឲ្យបានទ្រព្យទាំងអស់នោះមកយើងបានមកទាំងអត់ចាយវាត្រូវគោលបំណងព្រោះអីយើងបានបថុយប្រឋានសុខភាពនិងក្រុមគ្រួសារដើម្បីទៅបានវាមកអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃមហិច្ឆតារបស់យើងទេដោយសារតែយើងខ្វះចំណេះដឹងនៃគោលបំណងរបស់យើងអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងហើយបានអត្ថភាពនៅក្នុងជីវិតយើងគួរផ្ដោតលើទ្រព្យដែលសំខាន់បំផុតគឺទ្រព្យនៃដែនវិញ្ញាណទ្រព្យនៃគំនិតចាពេលដែលយើងភ្ជាប់នៅដែនវិញ្ញាណកំណត់មកចាណាអានោះព្រោះជាប្រភពនៃកំណត់អញ្ចឹងវាជាហេតុហើយនឹងផលឃើញទេចាយើងនិយាយពីភាគទៅហេតុហើយនឹងផលអញ្ចឹងដល់ពេលណាយើងភ្ជាប់អាហ្នឹងគឺកំណត់ប្រាជ្ញាការចាត់ចែងធនធានគោលបំណងជីវិតគឺយើងរកឃើញហើយយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីចុះស្ទះនៅកន្លែងណាបើយើងរៀបចំមកយើងដឹងថាត្រូវធ្វើអីមុនទៅធ្វើអីក្រោយអានេះខ្ញុំអត់ត្រូវយកទេអានេះខ្ញុំត្រូវយកអានេះខ្ញុំត្រូវចាត់ចែងអានេះមិនមែនកិច្ចការរបស់ខ្ញុំទេមានអីដែលយើងត្រូវហើយបងសបោហើយនឹងខ្ញុំមើលមកវា logic យើងយល់ស្របថាបើសិនជាយើងអត់មានចំណេះដឹងនិងប្រាជ្ញានឹងមកមុនទេយើងដឹងថាទ្រព្យដែលយើងមានទាំងប្រមាណនេះវាអាចទៅវិញយើងអាចប្រើប្រាស់វាខុសគោលបំណងហើយវានឹងរត់ពីយើងទៅត្រូវទេព្រោះយើងអត់មានប្រាជ្ញានឹងគ្រប់គ្រងវានឹងចាត់ចែងវាត្រូវឥឡូវយើងនិយាយពីប្រាជ្ញាបាទយើងនិយាយពីប្រាជ្ញាអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំហើយណាយល់ស្របដូចគ្នាថាប្រាជ្ញាគឺជាទ្រព្យមួយដ៏សំខាន់ដែរចាដើម្បីពេលណាដែលយើងបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងម្ចាស់ធនធានទាំងអស់នឹងហើយយើងត្រូវការនៅចំណេះដឹងការយល់ដឹងនិងប្រាជ្ញាចាដើម្បីរកចាត់ចែងគុណវាចាបាទហើយយើងដឹងថាមួយណាត្រូវមួយណាខុសចាយល់ថាទ្រព្យនោះសំខាន់ដែលអាចអត់បានទ្រព្យប្រាជ្ញាហ្នឹងมันអាចអត់បានទេគឺប្រាជ្ញាគឺទៅតែមកមុនសិនចាមុននឹងយើងចាត់ចែងអីហើយបើខ្ញុំសិក្សាអំពីជីវិតរបស់ស្ដេចម្នាក់ដែលដើរតាមគោលការណ៍ដែលបានចែងនៅក្នុងគម្ពីរទាំងមូលស្ដេចសូឡូមុនដែលមានជាងគេទី1គាត់អត់ទាន់សុំពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានទៅកាន់ម្ចាស់ឋានសួគ៌និងផែនដីណាអត់សុំទ្រព្យអត់មានសុំទ្រព្យសោះអត់មានសុំមាសសុំប្រាក់សុំអីគាត់ជាស្ដេចផែនដីមួយរូបដែរជីវិតអមតៈអីអត់ទេអត់ទេអត់ចង់រស់នៅគ្រប់គ្រងរមអំណាចអីណាទឹកដីធំអីអត់ទេគាត់ថាសុំឲ្យខ្ញុំបាននៅប្រាជ្ញាចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្ញុំណាព្រោះនេះជាការសំខាន់បាទព្រោះខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងធនធានត្រូវហើយធនធានហ្នឹងវាទៅបង្កបង្កើនផលវានឹងទៅឲ្យយើងបាននៅផលកើនច្រើនណាស់ឃើញទេព្រោះនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យយើងបានកើនផលច្រើនបានផលចំណេញច្រើនចាអ្វីដែលជាគោលការណ៍សំខាន់ដើម្បីឲ្យយើងទៅបានទ្រព្យគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងការយល់ដឹងនិងប្រាជ្ញាពេលដែលយើងមានសំបីតែយើងប្រើប្រាជ្ញារបស់យើងទៅឲ្យយោបល់គេធ្វើចំនួនត្រូវក៏គេបង់ថ្លៃឲ្យយើងដែរឃើញទេឃើញនេះគឺជាគឺជាបានន័យថាគឺជាក្របពូជមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទៅកើតបាននៅទ្រព្យចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់យើងដោយសុចរិតចានៅពេលដែលយើងអត់មានបានតំណាក់តំណងជាមួយនឹងម្ចាស់ឋានសួគ៌និងផែនដីហើយអត់មានទ្រព្យនៃប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងចំណេះដឹងនេះខ្ញុំធានាតែម្ដងទោះជាយើងបានទ្រព្យយ៉ាងសន្ធឹកក៏យើងអត់ចេះចាត់ចែងត្រូវដែរហើយមុននឹងក្រោយវានឹងហូរចេញពីយើងអស់គុំនឹកគិតថាចង់ទុកទ្រព្យឲ្យកូនដល់ចៅវាអត់បានលើសពី3ចំនួនទេមានក្បួនពីណាដើម្បីគ្រប់គ្រងចាត់ចែងត្រូវហើយបាទពេលណាក្បួនដូចជនជាតិយូវីសជនជាតិយូដាគឺគេមានក្បួនគេបន្តបង្រៀនតាមចំនួនឪពុកបង្រៀនកូនអាកូននឹងបង្រៀនចាក់តទៅទៀតអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការមានក្បួនអញ្ចឹងបើយើងដឹងក្បួនយើងអាចបន្តបានបើយើងអត់ដឹងក្បួនយើងអាចបន្តបានទេអញ្ចឹងបញ្ញាសំខាន់ណាស់ណាបាទព្រោះបញ្ញាបើសិនជាយើងអត់មានយើងសម្រេចចិត្តខុសត្រូវហើយបាទយើងសម្រេចចិត្តខុសតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ដូចជាលើកមុនសប្តាហ៍មុនយើងនិយាយពីចិញ្ចឹមគ្រួចកិច្ចការគ្រួចមួយទេបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងមានប្រាជ្ញាយើងចេះចាត់ចែងពីគ្រួច10ទៅគ្រួច100ទៅគ្រួច1000ទៅគ្រួច10000ទៅគ្រួច100,000ចាបាទពីទីផ្សារដែលមានអ្នកទិញ2នាក់3នាក់រហូតទីផ្សារ10 20 30 10000 20000 100000អតិថិជនអញ្ចឹងកើតឡើងចេញពីបញ្ញាទាំងអស់ត្រូវហើយបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងអត់មានបញ្ញា
ពេលដែលយើងបានលុយនឹងហើយពេលយើងបានធនធាននឹងមកហើយយើងអត់ចេះចាត់ចែងទៅមួយណាទៅខាងចំណីមួយណាទៅខាងការការពារការដាំដុះចំណីណាព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវការដាំដុះចំណីដោយខ្លួនឯងយើងអត់លែងទិញទេព្រោះយើងច្រើនហើយចាអញ្ចឹងយើងត្រូវមានទីធ្លាសម្រាប់ដាំដុះនឹងការកញ្ចប់មួយណាដើម្បីទៅខាងណាបាទមួយណាទៀតដើម្បីទុកដើម្បីហានិភ័យពេលណាដែលវាត្រូវការមានវ៉ាក់សាំងការពាររបៀបម៉េចហើយបន្ទាប់មួយទៀតមកកញ្ចប់សម្រាប់បង្កើតនៅចង្វាក់ផលិតកម្មរោងចក្រជាដើមអញ្ចឹងទៅកែច្នៃទិញឡានសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទិញម៉ូតូសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនបង្កើតកញ្ចប់មួយណាសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារឃើញទេអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រាជ្ញាទាំងអស់ចាបាទហើយបើសិនជាអត់មានអស់ហ្នឹងទេយើងធ្វើទៅទុចនៅត្រឹមហ្នឹងឯងបានតែប៉ុណ្្នឹងចាបើសិនជាយើងនៅហ្នឹងបានប៉ុណ្្នឹងមានថាយើងដើរថយក្រោយចាព្រោះអ្វីជុំយើងវិញទាំងអស់គឺអត់នៅហ្នឹងទេចាវាដើរទៅមុខអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការទ្វេគុណនៃចំណូលនៅក្នុងចំនួនរបស់យើងគឺអត់ខុសគ្នាប្រហែលទេគោលគឺត្រូវការមានប្រាជ្ញាចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងនៅក្នុងការចាត់ចែងត្រូវនៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំផែនការហើយនេះជាទ្រព្យបើយើងមិនអរគុណហើយស្វែងរកទ្រព្យនឹងមុនទេយើងទៅស្វែងរកអ្វីដែលជារបស់ចាប់បានចាលុយកាក់ធនធានទាំងឡាយវានឹងមិនមកយើងទេចាវានឹងរត់ទៅរកតែអ្នកណាដែលអាចមានប្រាជ្ញានៅក្នុងការចាត់ចែងវាត្រូវចាដូច្នេះយើងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាអត្ថភាពចម្បងនៅក្នុងការដែលយើងមានទ្រព្យទាំងអស់នេះជាទ្រព្យចម្បងដើម្បីឲ្យយើងអាចទៅប្រមូលតាក់ទាញទ្រព្យផ្សេងទៀតអាទ្រព្យផ្សេងវានឹងមកឯងទេចាត្រូវហើយបាទជាការប៉ັດអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាបញ្ញាសំខាន់ហើយបញ្ញាហ្នឹងមិនមែនចេះតែយើងផ្ទេរគ្នាកើតទេមែនទេអាហ្នឹងអត់មានផ្ទេរកើតទេចាអត់មានផ្ទេរសិតឲ្យកូនទេចាអញ្ចឹងបញ្ញាមកពីណាចាបញ្ញាគឺយើងបានមកពីម្ចាស់បង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅបញ្ញាដែលយើងអាចចេះគិតគូរសម្រាប់ចិត្តត្រូវហ្នឹងចាបាទដូច្នេះហើយបើសិនយើងផ្ដាច់តំណែងយើងលែងជាប់យើងលែងសិក្សាពីក្បួនច្បាប់ទម្លាប់អីទាំងអស់ហ្នឹងយើងបញ្ញាលោកីខ្វះអីមកកកោកដើម្បីសម្រេចផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបានលួចកុហកប្លន់ចាបាទកេងប្រវាញ់អីក៏បែបយ៉ាងហើយយើងគិតថាយើងឆ្លាតណាមានដោយបាទយើងគិតថាយើងមានបញ្ញានោះអាហ្នឹងមានដោយសេចក្តីទុច្ចរិតចាតែយើងអត់យកមកលើកទឹកចិត្តទេព្រោះនេះជាមិនមែនជាប្រាជ្ញាដែលត្រឹមត្រូវទេបាទព្រោះយើងនិយាយពីតកូនតចៅរបស់យើងហើយនឹងរីកចម្រើននៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងនៅលើលោកនេះចាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីប្រាជ្ញាដែលបន្តវេនបានត្រូវហើយបាទព្រោះបញ្ញាទុច្ចរិតបន្តវេនបានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងខ្លាយទៅជាបរិសម្នាក់ឬក៏ស្ត្រីម្នាក់ដែលប្រើប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងយកមកធ្វើឲ្យការទ្រាំការធនចឹងមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមដែលយើងទៅជួញដូរជាមួយទៅប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយមានតំណែងជាមួយគេឃើញអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃយើងឲ្យកិត្តិយសយើងណាព្រោះយើងអត់បានមកដោយការក្តោបដោយការទៅទន្ទ្រានកេងប្រវាញ់គេឬក៏ការឆោបោកគេឬមួយក៏ការដែលកុហកគេនៅក្នុងឯកសារនៅក្នុងតួលេខណាមួយយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេគេមើលមកយើងបានដោយសុចរិតគេមើលមកគឺយើងបានដោយអ្វីដែលជាសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចង់ដើរតាមយើងចង់រៀនសូត្រពីយើងចង់បានន័យថាគេចង់មិនចង់គេនឹងទទួលស្គាល់ថាយើងសុចរិតគេឲ្យកិត្តិយសដល់យើងទោះបីគេមិននិយាយចេញពីមាត់គេក៏ចិត្តរបស់គេដឹងដែរអាហ្នឹងនាំឲ្យមានប្រាជ្ញាឬក៏នាំឲ្យមាននៅទ្រព្យមួយគេហៅទ្រព្យតំណាក់តំណងទៀតហ្នឹងណាវាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវយើងគិតមើលទៅថាតើអ្នកណាចង់បានប្រាជ្ញាទៅធ្វើម៉េចចាបាទហេឡេណាឯងគិតយ៉ាងម៉េចដែរបញ្ញាមកពីណាឥឡូវគឺថាខ្ញុំអាចទៅរៀននៅសាលារៀនបញ្ញាបានអត់យើងឃើញហើយថាសិស្សនិស្សិតយើងពេលដែលចូលសាលារៀនអត់បានទទួលប្រាជ្ញាបានពីសាលារៀនមកទេតាំងយើងតាំងគេចាប្រាជ្ញាគឺត្រូវតែចេញពីប្រភពនៃប្រាជ្ញាយើងត្រូវទៅរកប្រភពដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅប្រាជ្ញានោះឲ្យឃើញចាហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាគឺមិនអ្នកបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីអ្នកបង្កើតជីវិតយើងនេះគឺជាអ្នកប្រទានឲ្យយើងនៅប្រាជ្ញាអញ្ចឹងបើយើងខ្វះប្រាជ្ញាសុំទៅទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្មើគ្នាតែម្ដងអត់លើសទេចាបើយើងគិតថាយើងចង់បានប្រាជ្ញាដល់កម្រិតណាទ្រង់ឲ្យដល់កម្រិតហ្នឹងឲ្យតែយើងសុំណាស់តែយើងអត់សុំតាខ្ញុំឃ្លានណាខ្ញុំចង់បានប្រាជ្ញាដើម្បីយកមកចាត់ចែងអ្វីហ្នឹងត្រូវចាអញ្ចឹងប្រាជ្ញាជាទ្រព្យហើយបើយើងសិក្សាអំពីស្ដេចម្នាក់ដែលមានជាងគេគឺស្ដេចសូឡូមុនវិញណាគាត់មានប្រាជ្ញាណានៅពេលដែលគាត់សុំប៉ុន្តែដល់ពេលកូនគាត់មកក្រោយតាមគាត់នេះ
ក្រោយគាត់មកឡើងចូលអង្គុយលើរាជបល្ល័ង្កក្រោយពីគាត់នេះគាត់ដែរសំប្រាជ្ញាចឹងបន្សល់ទ្រព្យពីឪពុកមកហ្នឹងមានចាយកើតណាមានចាត់ចែងកើតណាវារលាយទៅអត់តក្បួនហ្នឹងអត់មានដោយសារគាត់អត់មានសំប្រាជ្ញាគាត់អត់យកចំណេះដឹងរបស់ឪពុកហ្នឹងយកមកអនុវត្តគាត់ធ្វើទៅតាមចិត្តគាត់បែបទុច្ចរិតចឹងវាអត់មានសល់ទេចាហើយយើងមើលអ្វីដែលប្រាជ្ញាអាចចាប់ផ្ដើមបានបើបងប្អូនណាមួយចំនួនគាត់ខ្វះប្រាជ្ញាហើយគាត់ខ្វះគំនិតធម្មតាតែខ្វះប្រាជ្ញាគឺវាអត់មានគំនិតដែលទៅកែច្នៃអីទេទៅចង់ចាប់ផ្ដើមជំនួយអីក៏អត់កើតដែរខ្ញុំឮគ្រូកងវាម្នាក់នៅប្រទេសបាហាម៉ាស់គាត់បាននិយាយថានៅពេលដែលមានស្ត្រីម្នាក់គាត់ស្គាល់នៅក្នុងមកថ្វាយបង្គំទៅឈើគាត់ចឹងស្ត្រីហ្នឹងស្រាប់តែបាត់បង់ការងារនៅថ្ងៃមួយហើយដល់ពេលគាត់បាត់បង់ការងារគាត់មកដោយអស់សង្ឃឹមដោយសារគាត់មានប្តីជួយគាត់ទេគាត់រកស៊ីធ្វើការម្នាក់ឯងធ្វើការនៅសន្តាគារជាអ្នករៀបចំក្រែរៀបចំបន្ទប់សម្អាតបន្ទប់ណាហើយគាត់មានកូន2នាក់ដែលគាត់ត្រូវចិញ្ចឹមហើយត្រូវជួយឧបត្ថម្ភឲ្យទៅសាលារៀនទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់បន្ទុកនឹងធ្ងន់ណាស់គាត់អត់អាចបាត់បង់ការងារតែថ្ងៃមួយគាត់បាត់បង់ការងារគេបញ្ឈប់ការងារគាត់ដោយប្រការណាមួយចាអញ្ចឹងគាត់មកសុំវល់ឲ្យគ្រូកវីនោះអត្តឋានឲ្យគាត់ឲ្យជួយគាត់បើកឲ្យគាត់មានការងារធ្វើខៃឡូទៅអាចមានកន្លែងណាមានការងារធ្វើអញ្ចឹងថាជួយគាត់ឲ្យយោបល់គាត់តែគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវហ្នឹងគាត់តល់មែនតើណែព្រោះមានអ្វីជាច្រើនគាត់ត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកភ្លើងចំកូនការសិក្សារបស់កូនអីចឹងទៅអាហារជាលក្ខនឹងលក្ខហើយគ្រូកវីនោះក៏ប្រាប់គាត់តែម្ដងថាឥឡូវអ្នកឯងប្រាប់ខ្ញុំមើលតើអ្នកឯងមានអីក្នុងផ្ទះអ្នកឯងខ្ញុំមានទ្រព្យនេះខ្ញុំមានអ្វីៗជាច្រើនអូខេគាត់ក៏នឹកឃើញតែម្ដងស្រាប់តែគាត់សួរថាចុះនាងមានអូវិនចក្រានភ្លើងទេនៅក្នុងផ្ទះគាត់ថាគាត់មានហើយចុះមានប្រើវាអស់លទ្ធភាពទេចក្រានភ្លើងហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំប្រើម្ដងទេមកតិនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកប្រើវាអស់លទ្ធភាពទេហើយខ្ញុំមើលទៅនេះអ្នកឯងអាចប្រើអាហ្នឹងជាទុននៅក្នុងការទៅប្រកបកម្មប្រើវាអស់លទ្ធភាពទៅឥឡូវធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងអាចធ្វើបានចេះចំអិនអីខ្លះឥឡូវគាត់ថាអូខ្ញុំចេះធ្វើនំគូគីដែលឆ្ងាញ់មួយអញ្ចឹងណែឯងទៅធ្វើនំគូគីហ្នឹងទៅប្រើចក្រានហ្នឹងទៅទិញម្សៅទិញអីទៅប៉ុនកុំភ្លេចដាក់ទាំងវាយថ្វាយដល់ម្ចាស់នៃធនធានទាំងឡាយផងដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកឯងហ្នឹងត្រូវបាត់បង់ទៅធនធានហ្នឹងវាហូរចេញការពារដល់ពេលនាងធ្វើតាមបង្គាប់ដល់ពេលធ្វើតាមបង្គាប់ធ្វើបានហើយយកទៅឲ្យគេសិនញ៉េគាត់ថាគ្រូកវីហ្នឹងប្រាប់នាងហ្នឹងថាពេលអ្នកឯងធ្វើបាននំហ្នឹងហើយកុំហូបខ្លួនឯងយកទៅចែកចាយឲ្យអ្នកណាដែលនាងស្គាល់ទៅមិត្តភ័ក្តិឬក៏មិត្តរួមការងារចាស់ហ្នឹងដែលស្គាល់ហ្នឹងយកទៅចែកឲ្យគេកុំលក់ឲ្យគេសិនញ៉េហើយដល់ពេលយើងមើលមែនតើអានេះចូលក្បួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងបានបង្រៀនយើងការដែលយើងឲ្យយើងនឹងបានផលមកវិញឃើញទេដល់ពេលហើយគេចាំឲ្យគេឆ្ងាញ់គេថាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគេចាប់ដើមកំងដល់ពេលគាត់ចាប់ដើមគេចាប់ដើមកំងគាត់ចាប់ដើមមាន business ឃើញទេចាប់ដើមមានចំនួនគាត់អញ្ចឹងចំនួនគាត់ចាប់ដើមនៅពេលហ្នឹងចាដល់ពេលហើយគាត់ចាប់ដើមធ្វើខែទី1បានចំនួនមួយចំនួនហើយគាត់ចាប់ដើមចំណេញណាគាត់ទៅទិញគាត់ទៅអីចឹងទៅម្សៅរបស់គាត់ធ្វើថែមទៀតដល់ពេលមួយឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមពង្រីកមានរោងចក្រតែម្ដងរោងចក្រផលិតនំគូគីលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់នៅមកអាមេរិកហើយតែអត់លើសពី2ឆ្នាំក៏ខ្លាយទៅជាសេដ្ឋីបាត់ហើយបាទថាចូលលុយមានសល់លុយលានហ្នឹងណាពេលណាគាត់អាចពង្រីកទីផ្សារបានកាន់តែធំហ្នឹងគាត់អាចមានឱកាសនៃការលក់បានកាន់តែច្រើនចាឃើញទេគាត់បដូរពីការអស់សង្ឃឹមទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្ទាល់គាត់បាត់បង់ការងារប៉ុន្តែឱកាសដ៏ធំមួយបើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាម្ចាស់អាជីវកម្មឃើញទេបើសិនជាគាត់អត់មានប្រាជ្ញាពីគ្រូកវីនោះបំភ្លឺឲ្យគាត់ដឹងថាទៅធ្វើអញ្ចេះអត់មានផ្លូវចេញទេគាត់ប្រកាសជាអស់សង្ឃឹមទៅបាត់បង់ការងារដូចជាបងប្អូនមានចំនួនធំហងៃពងបាត់បង់ការងារគាត់អស់សង្ឃឹមពេលដែលគាត់ប្រឈមមុខការបាត់បង់ការងារគាត់មើលថាតើគាត់មានអ្វីខ្លះអាចមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អ្វីដែលគាត់មានហ្នឹងទៅចាប់ដើមនៅចំនួនមួយក៏អត់មានគិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនមកចំនួននេះជាទ្រព្យមួយដែរអស្ចារ្យមែនតើគឺជាទ្រព្យនៃប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងចាអញ្ចឹងវានៅពេលដែលបងប្អូនបាត់បង់ការងារកុំភ្លេចណានៅសៀមគិតញ៉េគិតទៅជាទុនដែលបណ្ដាលឲ្យយើងហ្នឹងទៅចាប់ដើមជំនួយណាមួយយើងកំពុងតែជួបឱកាសថ្មីមួយហើយកុំអស់សង្ឃឹមនៅពេលបាត់បង់ការងារចាជាឱកាសមួយដែលបើកឲ្យយើងអាចទៅចាប់ដើមអាជីវកម្មអីមួយយើងបានអីអ្វីមួយបានអញ្ចឹងយើងមើលទៅតើយើងមានអីអាចធ្វើអ្វីបានអាចចំអិននៃបានឃើញទេខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាប្រកាសជាមានចក្រានបាយមួយហ៎ប្រើទៅ
ប៉ុន្តែមិនជាក្រានបាយក៏មានអ្វីមួយផ្សេងដែរបើសិនជាសល់ឡានទៅបាត់បង់ការងារបើកក្រាបធ្វើហត់តាក់ស៊ីទៅ បាទ ចាវាមិនថោកទាបទេចំនួននេះនោះ បាទ ខ្ញុំជួបបរិសម្នាក់នៅសិង្ហបុរីគាត់មានឡាន Rolls Royce បងសម្បូរពិចារណា Rolls Royce ជាតាក់ស៊ីពេលដែលខ្ញុំហៅចំឡានគាត់ហើយគាត់មកទទួលខ្ញុំនៅក្នុង Rolls Royce អូខេហើយខ្ញុំក៏សួរតែម្ដងថានេះឡានអ្នកឯងក៏អ្នកឯងជួគេថាឡានរបស់ខ្ញុំអ្នកឯងក៏សាហាវមែនប្រើ Rolls Royce មកបើកតាក់ស៊ីហើយអ្នកឯងដឹងថាខ្ញុំបង់ប្រមាណហើយដឹងហើយតម្លៃតាក់ស៊ីដឹងហើយដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបានបាត់បង់ការងារការវិនិយោគនៅលើបានភាគហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខាតបង់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់ឡានមួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើអីខ្ញុំទុកពេលវេលាហ្នឹងខ្ញុំទៅរត់ធ្វើមិនបានចំណូលដើម្បីខ្ញុំទិញអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះប្រចាំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ពេលវេលាហ្នឹងសិនទៅហើយខ្ញុំអត់បើកប្រចាំថ្ងៃបានន័យថាខ្ញុំអត់បើកពេញម៉ោងទេខ្ញុំបើកតែរយៈពេលម៉ោងប៉ុណ្នេះតែខ្ញុំប្រើវាដើម្បីឲ្យយើងបានចំណូលឃើញទេទោះជា Rolls Royce គាត់ថាពេលហ្នឹងគាត់ជួបបំបាក់មែនតើការលំបាកអញ្ចឹងគាត់ដឹងធ្វើម៉េចគាត់ទៅបើកសិនទៅចាឃើញទេ Rolls Royce បាទ តើយើងមានអ្វីក្នុងដៃ ចា ពេលខ្លះយើងគិតថាហ្នឹងវាមិនស័ក្តិសមទេសម្រាប់ខ្ញុំយើងប្រកាសជារាំងស្ទះហើយខ្ញុំជួបអញ្ចឹងមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកនៅសិង្ហបុរីដឹងហើយអត់ខ្វះតាក់ស៊ី Mercedes ចា Rolls Royce ចាហើយពេលខ្លះបងប្អូននៅឃើញគេប្រើឡានល្អដែរម្ដង Alpha ចាដើម្បីបើកតាក់ស៊ី ណា ព្រោះអីព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរដល់ទីតាល់មួយហើយយើងក៏លេចមើលតើអ្វីដែលជាទុនដើម្បីឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមជំនួយបានយើងត្រូវតែក៏លេចមើលអ្វីដែលយើងមាននៅក្នុងដៃយើងអត់ទៅគិតចង់ទៅខ្ចីគេនៅអ្វីដែលយើងអត់មានហើយគេមាននោះទេយើងអត់គិតទេគិតតែអ្វីដែលយើងមានសិនប្រើជាទុនហើយនេះជាប្រាជ្ញា ចា ហើយប្រាជ្ញាហ្នឹងការដើររបៀបហ្នឹងគឺបានពីណាមកបានពីប្រភពម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃប្រាជ្ញាឲ្យមកយើង បាទ ចាដើម្បីយើងយកមកអនុវត្ត បាទល្អមែនតើអ្វីដែល Helena បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលបានដឹងពី Bahamas ណា ចា ព្រោះបញ្ញាគឺធ្វើឲ្យយើងមានកំណត់ ចា បាទហើយយើងអាចចេះចាត់ចែងបានតែរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតស្ត្រីដែលគាត់បាត់បង់ការងារហ្នឹងគាត់សុខចិត្តធ្វើណា ចា មានន័យថាគាត់លឺហើយគាត់ដឹងហើយគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើមែនណាគាត់ធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងព្រោះមានមនុស្សដែលដឹង ចា ដែលមានចំណេះតែអត់ធ្វើច្រើនណាស់មែនទេ ចា បាទតែលទ្ធផលអត់មានទេបើយើងគ្រាន់តែដឹងមិនហើយយើងអត់ធ្វើលទ្ធផលគឺអត់មានចាញ់ជាអីទេ ចា គឺនៅតែអញ្ចឹងនៅតែសុញនៅតែ stress អញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងពេលណាដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើហើយគាត់ឃើញនៅពលឺ ចា ដំបូងឡើងគាត់ងឹតហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អស់សង្ឃឹម អរសង្ឃឹម បាទអញ្ចឹងគាត់មានពលឺតែពេលគាត់មានពលឺបញ្ញាដែលគាត់ភ្ជាប់មកនោះដែលបានពីម្ចាស់នៃប្រកាសឋានសួគ៌ក្នុងផែនដីចាប់ផ្ដើមឲ្យបញ្ញាថាខ្ញុំមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអាចពង្រីកទៅដល់នោះទៀត ចា អញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការឲ្យធ្វើសកម្មភាពទៀត ចា ណាធ្វើសកម្មភាពទៀតអញ្ចឹងគាត់ដឹងកលឹះហើយណាគាត់ដឹងថាគាត់មានក្បួនណាហើយក្បួនមួយទៀតសំខាន់ដែរដែលម្ចាស់ប្រកាសឋានសួគ៌ផែនដីថាខុសពីលោកីហ្នឹងដែលខុសពីមនុស្សទាំងអីដែលតែងបរៀនថាបើបានហើយយើងត្រូវទុកដើម្បីខ្លួនឯងពេលណាដែល ចា យើងត្រូវការអញ្ចឹងតែម្ចាស់ឋានសួគ៌ផែនដីថាអត់ទេអាដំបងហ្នឹងណាត្រូវតែបកគលបាទត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យ ចា ជាងគាត់ធ្វើតាមហ៎គាត់ធ្វើតាម ធ្វើតាម ឃើញទេ ចា អញ្ចឹងវាសំខាន់អ្នកដឹងរឿងផ្សេងទេតែអ្នកព្រមធ្វើតាមជារឿងមួយថែមទៀត ចា អញ្ចឹងតែពេលធ្វើតាមมันមានលទ្ធផលអញ្ចឹងគាត់អត់ស្ដាយទេពេលណាដែលគាត់អត់ស្ដាយថាខ្ញុំពីមុនអត់ផងឥឡូវខ្ញុំបានខ្ញុំទៅទុកសិនព្រោះខ្ញុំឃើញមនុស្សអញ្ចឹងច្រើន ចា បាទខ្ញុំឃើញមនុស្សអញ្ចឹងច្រើនថាពីមុនខ្ញុំរកអានឹងអត់បានឥឡូវខ្ញុំមានកំណត់មានបញ្ញាខ្ញុំរកអានឹងបានខ្ញុំទៅទុកសិនចាំពេលខ្ញុំទុកមើលសំរុំហើយចាំខ្ញុំទៅឲ្យ ចា ខុសក្បួនទេ ខុសក្បួនហ្នឹងខុសអត់ត្រូវទេ ខុសក្បួនណាបាទខុសក្បួនខុសច្បាប់ហើយ ចា បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើតាមទាំងទេអញ្ចឹងយើងនិយាយពីអស់ហ្នឹងយើងមានអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវយល់ដឹងពីច្បាប់ពីក្បួនហ្នឹងទាំងអស់បាទយើងអនុវត្តត្រូវទៅអ្វីទៅវារលូន ត្រូវហើយស្ត្រីនឹងដើរតាមក្បួនហើយព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើយើងគោរពតាមក្បួនច្បាប់យ៉ាងដូច្នោះឋានសួគ៌នឹងបើកឱកាសឲ្យយើង បាទ ឃើញទេឋានសួគ៌បានន័យថានៅពីលើម្ចាស់ដែលបង្កើតឋានសួគ៌ក្នុងផែនដីមើលមកយើងហ្នឹងយើងជាអ្នកដែលធ្វើតាមហើយទ្រង់ចាត់ទុកថាយើងសុចរិត បាទ អញ្ចឹងបើកឱកាសឲ្យយើងតែម្ដង បាទនៅក្នុងប្រវត្តិការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងអាជីពរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្លាក់ក្នុង
cạn đấy muối đài bắt bong ca nghĩa đây ចា ba mình men sọc nhom trong chụp con ấy này ចា nhom lẹ không cạn đấy để bắt bong ca nghĩa đôi khi để từ bàn kia mình chụp từ bàn kia ấy chứ ចា តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាពេលដែលខ្ញុំបាត់បង់ការងារខ្ញុំបាក់ទឹកចិត្តមួយផ្លែតបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើទៀតបាទអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើលទ្ធផលវាតែតែមានដោយសារអីដោយសារការភ្ជាប់នឹងឯង ចា បាទអញ្ចឹងជារឿងដែលសំខាន់ណាស់យើងដឹងហើយ ចា យើងត្រូវធ្វើហើយធ្វើត្រូវធ្វើតាមអីតាមក្បួន ត្រូវហើយ បាទបើយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមចិត្តរបស់យើងទៅទៀតទៅពិភពលោកហ្នឹងច្បាប់របស់ពិភពលោកនឹងកែតម្រូវយើងឲ្យយើងធ្វើតាមច្បាប់នៃពិភពលោកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីប្រមូលខ្លួនឯងឲ្យបានទាំងអស់យើងរីកដេញកើតហើយ ត្រូវហើយ បាទហើយរបស់ហ្នឹងនឹងតើសម្បត្តិដែលយើងគិតថាយើងដូរយើងរកបានហ្នឹងវានឹងដូរម្ចាស់ ចា បាទខ្ញុំធ្លាប់មានពូមួយគាត់ប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិគឺដូរដៃមនុស្សគ្រប់គ្រងខ្ញុំអត់យល់ទេកាលខ្ញុំនៅក្មេង ចា គាត់អាយុច្រើនជាងខ្ញុំបើគាត់ប្រហែលជា50បាទពេលនោះខ្ញុំអាយុ20ជាងនេះអញ្ចឹងគាត់ថាទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដូរម្ចាស់ខ្ញុំថាដូរម្ចាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនយល់ទេបាទអញ្ចឹងគាត់ថាម៉េចគាត់ប្រាប់ថាអូនឯងធ្វើនឹងល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងអូនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តធ្វើអភិវឌ្ឍទៀតទៅខ្ញុំចាំបានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើដូចអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅ ចា បាទខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកណាបញ្ជូនគាត់មកដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំទេ ចាដល់ពេលកលេចមើលមែនតើវាជាក្បួនដែលបាន បាទ ចែង ជាក្បួនបានចែង ចា បាទខ្ញុំថាគាត់ថាអូនឯងខិតខំហើយធ្វើត្រូវហើយអញ្ចឹងអូនឯងខិតខំហើយអភិវឌ្ឍទៀតទៅ ចា បាទអញ្ចឹងវាអត់មានដូចត្រូវរឿងលុយលោដៃផង បាទប្រាក់ខែខ្ញុំដដែលហ្នឹងទោះបីខ្ញុំខំប៉ុណ្ណឹងនៅតែប៉ុណ្ណឹងដដែលតែមានប្រាក់ខែឡើង ចា បាទតែខ្ញុំស្ដាប់អ្វីដែលគាត់និយាយខ្ញុំខិតខំព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ផងបាទខ្ញុំចូលចិត្តផងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំខិតខំខ្ញុំអភិវឌ្ឍខ្ញុំស្រាវជ្រាវគ្រប់បែបយ៉ាងអស់ខ្ញុំអត់ដែលនៅតែនេះទេ ចា បាទអញ្ចឹងលទ្ធផលក៏មានរឿងផ្សេងខុសពីមនុស្សធម្មតាដែរ ចា បាទតែគាត់ថាអូធ្វើតាមប្រាក់ខែខ្លួនឯងដែលគេផ្ដល់ឲ្យហើយអត់ចាំបាច់អភិវឌ្ឍទេប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងគួរតែបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណឹងហើយ ចា បាទយ៉ាហ្នឹងគឺលទ្ធផលជីវិតរបស់យើងក៏អាចខុសគ្នាចឹងដែរ ក្បួនច្បាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាបើយើងធ្វើតាមក្បួនច្បាប់ហ្នឹងគឺក្បួនច្បាប់ហ្នឹងអត់ដែលដូរទេ បាទ មួយចំនួនទៅមួយចំនួនរបៀបរកស៊ីប្រហែលជាអាចបដូរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកក្បួនច្បាប់ហ្នឹងមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទ្របទាំងឡាយដែលចេញដែលនៅក្នុងដៃអ្នកដែលអត់ចេះគ្រប់គ្រងត្រូវនឹងរត់មករកយើងនេះហើយជាការដូរដៃចាជាការដូរម្ចាស់ចាដូរម្ចាស់គ្រប់គ្រង បាទ ព្រោះអីអ្នកដែលអត់ចេះគ្រប់គ្រងគឺកំពុងតែបាត់បង់ទៅ បាទ នៅអ្វីដែលជាទ្រព្យរបស់ខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើទ្រព្យហ្នឹងវានៅជាមួយយើងបើយើងអត់ចេះចាត់ចែងវាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលចេះចាត់ចែងល្អយើងមើលយើងមានសមត្ថភាពយើងបញ្ចេញសមត្ថភាពទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យយោបល់ទៅគេឬក៏ផ្ដល់សេវាកម្មណាមួយគេប្រកាសជាបង់ថ្លៃឲ្យយើងហើយ បាទ អញ្ចឹងទ្រព្យអ្នកហ្នឹងនឹងដូរដៃនឹងរត់មករកអ្នកដែលចេះចាត់ចែងត្រូវហើយចា បាទហ្នឹងហើយនេះជាការពិតដែលគាត់បានលើកឡើងហើយជារឿងដែលខ្ញុំយល់ថាត្រឹមត្រូវខ្ញុំក៏បន្តណែនាំប្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទៅទៀតថាតើសម្បត្តិនឹងដូរដៃទៅតាមរបៀបយើងគិតទៅតាមបញ្ញារបស់យើងហើយទៅតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងហើយយើងភ្ជាប់ជាមួយអីពិតប្រាកដបើមិនភ្ជាប់របស់ត្រូវយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងត្រូវព្រោះការខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លះខុស ចា បាទមិនមែនសិទ្ធិការខិតខំប្រឹងប្រែងសិទ្ធិត្រូវទេ មិនឲ្យតែខំគឺបានទេ បាទមិនឲ្យតែខំគឺបានទេបាទអញ្ចឹងអានេះហើយគាត់និយាយមួយម៉ាត់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាមិនដូចក្នុងអ្វីដែលក្បួនបានចែងអញ្ចឹង ចា បាទ តរខំត្រូវតាមក្បួនត្រូវតាមច្បាប់ចាมันមិនបាន អញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយពីទ្របតកតងនឹងបញ្ញាឥឡូវយើងបាននិយាយពីលុយមួយចំនួនកាលពីអេពីសូតមុនណា ចា តែទ្របដែលជាលុយកាក់នេះក៏យើងត្រូវតែនិយាយនៅក្នុងពេលវេលានេះដែរ ចា ព្រោះពេលដែលយើងបានភ្ជាប់បានអីទាំងអស់ហើយមានបញ្ញាអីផ្សេងរបស់ហើយ ចា ទ្របហ្នឹងទ្របជាលុយកាក់ហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយណា ចា ជាឧបករណ៍មួយដែលយើងកំពុងតែរស់នៅលើโลกនេះ ចា យើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងដើម្បីដោះដូរ ចា មែនទេបាទហ្នឹងជាឧបករណ៍ដោះដូរតែមានការដោះដូរផ្សេងច្រើនទៀតដូចថាយើងអត់មានជាលុយឬកាក់ហ្នឹងដោះដូរទេដើម្បីអីមួយតែយើងអាចមានចំណេះដឹងបញ្ញាដើម្បីដោះដូរហ្នឹងបានដូចគ្នាតែពេលនេះយើងនិយាយពីលុយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយពីទ្របតាក់ទងទៅនឹងលុយកាក់បាទក៏យើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងក្នុងការចាត់ចែងដែរ ចា ព្រោះវាជារឿងដែលសំខាន់បើសិនជាយើងមានលុយច្រើនហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយវាមិនទាស់អីទេតែបើសិនជាយើងស្រឡាញ់លុយហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដ៏ធំបំផុត ចា បាទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេលណាដែលយើងស្រឡាញ់លុយគឺលុយនឹងហើយគឺជាម្ចាស់របស់យើង ចា បាទអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចបំរើម្ចាស់ពីរបានទេយើងមិនអាច
ខ្ញុំចង់ទៅធ្វើនេះផងខ្ញុំចង់ទៅធ្វើនៅក្នុងពេលតែមួយវាធ្វើអត់បានទេ ចា អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាម្ចាស់មួយណាពិតប្រាកដ ចា អញ្ចឹងយោបល់ហេតុណាយល់ឃើញថាតសម្បត្តិហ្នឹងតើយើងចាត់ចែងរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យត្រូវតាមក្បួន ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរកបានជាលុយមកអូខេយើងត្រូវតែយកអ្វីដែលជាក្បួនច្បាប់ដែលម្ចាស់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រងលុយហ្នឹងទៅតាមក្បួនច្បាប់ហ្នឹងមកអនុវត្ត ឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយថាស្ត្រីម្នាក់នៅ Bahamas ដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងណាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍គាត់ទៅគ្រប់គ្រងតាមក្បួនរបៀបម៉េច អូខេនៅពេលដែលគាត់ស្ដាប់តាមគួនច្បាប់គ្រូកងវិនហ្នឹងណែនាំគាត់ក៏បានជាចំណូលមកហើយណាអញ្ចឹងបានជាចំណូលគ្រូកងវិនប្រាប់គាត់ថាអ្នកឯងត្រូវតែធ្វើតាមច្បាប់ទី1គឺដាក់ដង្វាយ 10% ព្រោះនេះជាច្បាប់តែម្ដងសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់នៅលើផែនដីនៅពេលដែលយើងបានចំណូលជាធនធានអ្វីក៏ដោយគឺត្រូវតែថ្វាយ 10% អ្នកដែលមានបានតាំងពីដើមមកគឺថ្វាយ 10% ដែលត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់និយាយពីអ្នកមានបានតាមបែបលោកីទេអានេះតាមបែបត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គាត់ដាក់តាមហ្នឹង 10% ព្រោះការដែលយើងបាក់ដាក់ 10% ហ្នឹងគឺជាការការពារមួយមិនឲ្យមានសត្វមកបំផ្លាញស៊ីចោលមកលួចឱកាសត្រូវបិទទ្វារត្រូវបិទឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមកលួចបំផ្លាញឱកាសរបស់យើងវាអត់មានវាមានការការពារហើយព្រះគម្ពីរបានចែងថានេះជាច្បាប់ឃើញទេយើងត្រូវតែប្រាប់ថាវាជាច្បាប់របៀបដែលមនុស្សអាចរកស៊ីបានគាត់ធ្វើតាមច្បាប់នឹងទាំងអស់ចាហើយបន្ទាប់មកទៀតគាត់ទ្វេគុណទៅតាមលទ្ធភាពរបស់គាត់ហើយមានផែនការត្រឹមត្រូវអ្វីដែលបានកើនមកគាត់ឲ្យថែមតាមហ្នឹងឃើញទេគាត់អត់កម្រិតទេគាត់ឲ្យទៅតាមច្បាប់រហូតគាត់ចាត់ចែងអញ្ចឹងត្រូវហើយ 90% ទៀតគាត់មិនមែនចេះតែក្តោបខ្លួនឯងថ្មីអូខ្ញុំពីមុនក្រកូនខ្ញុំចេះខ្វះនេះខ្វះនោះគាត់ផ្ដោតទៅលើការទិញសម្ភារៈអត់ទេគាត់យកលុយហ្នឹងមកដាក់មួយចំណែកជាបំរុងទុកមួយចំណែកគាត់ចាត់ចែងឲ្យកូនគាត់ឲ្យត្រូវការរៀនសូត្រអីហ្នឹងអាហ្នឹងសំខាន់វាយកទៅលើកូនប្រាជ្ញារបស់កូននោះចំណេះដឹងរបស់កូននោះចាគាត់រៀបចំអាហ្នឹងតបមកទៀតមួយចំណែកទៀតគាត់យកទៅវិនិយោគឡើងវិញនៅក្នុងចំនួនរបស់គាត់ញ៉េដើម្បីឲ្យបានរីកញ៉េអានោះសំខាន់ចំណុចហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគាត់បានកើនទ្វេគុណមែនតែបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតណាអត់ទេគាត់ផ្ដោតទៅលើមុខរបរមួយហ្នឹងគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់បានលៀនហ្នឹងគាត់ថារស៊ីឬក៏ធ្វើពាណិជ្ជកម្មបង្កើតចានៅធ្វើខុកគីល្អយខ្ញុំទៅធ្វើអីផ្សេងមួយទៀតអត់គាត់ផ្ដោតទៅមុខរបរមួយហ្នឹងពង្រីកអ្វីដែលគាត់ចេះព្រោះនេះអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានល្អបំផុតអានេះជាទុនរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់មានចំណេះដឹងហ្នឹងគាត់ពង្រីកនៅអ្វីដែលគាត់ចេះគឺគាត់ក៏បានផលហើយគាត់មកដល់ថ្ងៃវ័យមួយដែលគាត់ចូលអត្រែតសម្បីតែ business ហ្នឹងគាត់នៅបន្តដើរកូនរបស់គាត់ក្រោយមកក៏អាចកាន់បន្តទុកទ្រព្យឲ្យកូននេះក៏កំពុងទុកទ្រព្យឲ្យកូនទុកចំនួនមួយឲ្យកូនដែលកើនទ្រព្យមកវិញឃើញទេដែលអាចទទួលការផលកើនពីទ្រព្យហ្នឹងពីចំនួនរបស់គាត់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងកូនក៏ចាប់ផ្ដើមកើនទ្រព្យមកទៀតគាត់ធ្វើអញ្ចឹងមែនគ្រូកវីនោះក៏បានប្រាប់ដែរថាស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់យកច្បាប់ហ្នឹងមកអនុវត្តហើយគាត់បន្តរក្សាហើយដើរទៅបែបយ៉ាងដូច្នោះហើយមកដល់ថ្ងៃដែលយើងឃើញថាកូនគាត់ក៏បញ្ជាក់ថាម្ដាយគាត់ក៏បានបង្រៀនដែរថាឲ្យដើរទៅតាមផ្លូវក្បួនច្បាប់ដែលត្រូវចានេះអ្វីដែលគាត់បន្សល់ទុកជាទ្រព្យដែលគាត់បានទទួលហ្នឹងរហូតដល់កូនទៀតប្រាប់ដល់កូនទៀតថាកូនណាត្រូវតែធ្វើតាមបែបហ្នឹងវាត្រូវដូច្នេះហើយសំខាន់ណាថាយើងជាពុកម្ដាយក្នុងសម័យនេះដែលយើងយល់ដឹងពីក្បួនហើយច្បាប់ហើយគឺយើងត្រូវតែរៀបចំកត់ត្រាឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងបង្រៀនកូនយើងចាប់ពីក្មេងទៅបាទមិនមែនទាល់តែគាត់ចាស់ទៅទេចាប់ពីក្មេងទៅគឺយើងត្រូវបង្រៀនគាត់ពីទ្រព្យសម្បត្តិមានស្អីខ្លះកុំឲ្យគាត់ឃើញនៅទ្រព្យសម្បត្តិគឺតែឧបករណ៍ដែលដោះដូរបានបាទមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្រៀនបន្តគ្នាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់ដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងរឿងហ្នឹងពេលដែលយើងធ្វើពាណិជ្ជកម្មមួយគ្នាងាយព្រោះយើងនិយាយភាសាតែមួយយើងនិយាយពីគោលបំណងតែមួយបាទយើងគ្រាន់តែប្រើយើងគ្រាន់តែមានផលិតផលខុសគ្នាតាយើងមានសេវាកម្មខុសគ្នាតាអញ្ចឹងយើងដោះដូរគ្នាសេវាកម្មហើយនឹងផលិតផលតាហើយនឹងដំណោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកតែគោលដៅរួមរបស់យើងគឺយើងយល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងងាយអញ្ចឹងយើងអត់បោកគ្នាទេបាទយើងអត់កុហកគ្នាទេដើម្បីឲ្យតែបានទេអញ្ចឹងយើងខ្លាចជាសហគមន៍មួយដែលជឿជាក់ទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនេះអ្វីដែលសង្គមកំពុងត្រូវការបំផុតបាទអូត្រូវការណាស់ពិភពលោកនេះសង្គមនេះគឺត្រូវការបាទព្រោះអីរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញមនុស្សជាច្រើនគាត់មានវិបត្តិតាក់ទងទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុអីផ្សេងៗណាខ្ញុំប្រមាលមើលទៅខ្ញុំគិតថាគាត់អាចយល់ច្រឡំបាទគាត់អាច
ប្រើប្រាស់ហើយនឹងអត់បានចាត់ចែងលុយកាក់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវក៏មានបញ្ជីស្នាមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងការចំណាយរបស់គាត់ច្រើនជាងចំណូលរបស់គាត់ចាបាទនឹងតែធ្វើឲ្យទ្រព្យរបស់គាត់ដែលគាត់គិតថាជាទ្រព្យហ្នឹងគឺវាហូរទៅអស់ដល់ពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសងគេគាត់ត្រូវតែយកអាទ្រព្យផ្សេងយកទៅលក់រហូតដល់ពេលខ្លះវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គេទេចាបាទដូច្នេះហើយពេលខ្លះគាត់ចាយលើសលប់អ្វីដែលគាត់អាចរកបានបាទនេះជារឿងមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងទ្រព្យហ្នឹងក៏ត្រូវតែចេះមានប្រាជ្ញាក្នុងការចាត់ចែងដែរដោយឃើញមានកង្វះខាតនៃចំណេះដឹងពិតនិងប្រាជ្ញានៅក្នុងការចាត់ចែងទ្រព្យនេះហើយដែលយើងឃើញជាវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះហើយយើងទាំងពីរនាក់សិតតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងអ្វីដែលមនុស្សកំពុងតែជួបបណ្ដាប្រឈមមុខបណ្ដាយើងទាំងពីរនាក់សិតតែឃើញនៅអ្វីដែលមនុស្សកំពុងតែជួបហើយយើងរស់នៅក្នុងដែលថាដែនមួយដែលយើងដឹងពីក្បួនច្បាប់ត្រូវដូច្នេះយើងយកមកចែករំលែកដើម្បីបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនដែលគាត់រៀបចំអត្ថិភាពខុសណាគាត់ថាទ្រព្យគឺជាលុយជាដើម្បីបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់គិតថាទ្រព្យគឺគ្រាន់តែជាលុយដែលដាក់គោលដៅក្នុងជីវិតដើម្បីរកលុយហ្នឹងឲ្យបានជាសម្ភារៈផ្សេងគឺគាត់កំពុងគិតខុសអញ្ចឹងយើងយកមកបង្ហាញថាតើយើងមានទ្រព្យអីខ្លះដែលសំខាន់ជាងលុយទៅទៀតនេះចាហើយយើងរៀបចំអត្ថិភាពដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យដែលសំខាន់ហ្នឹងសិនទៅតបមកទ្រព្យជាលុយជាធនធានទាំងឡាយហ្នឹងវានឹងរត់ដេញតាមនៅពេលដែលយើងរៀបចំអត្ថិភាពទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវហើយចាត្រូវហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏នឹកឃើញពីមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់គាត់នៅអាល្លឺម៉ង់បាទគាត់ខាង marketing អញ្ចឹងពីមុនមកចំនួនគាត់ក្នុងឆ្នាំ60 70អីណាចាគាត់តែគាត់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយមនុស្សកិច្ចសន្យារបស់គាត់គឺចាប់ដៃអត់មានកណ្ដាស់ស្នាមអីច្រើនអត់មានកណ្ដាស់ស្នាមដល់មានកណ្ដាស់ស្នាមអីច្រើនដើម្បីសញ្ញេផ្ដិតមេដៃឬមួយក៏មេធាវីអីច្រើនទេចាបាទហើយមិនដែលសូវមានរឿងកាត់ឡើងសឹងតែមិនមានគាត់ថាចាតែគាត់ថាដល់សម័យឥឡូវគាត់ធ្វើកុងត្រាផងធ្វើអីផងនៅតែមានចំនួនបាទនៅតែមានចំនួនអញ្ចឹងមកយើងអាចដឹងថាមនុស្សឥឡូវពិបាកជាងមុនបាទមិនមែនតែនៅក្នុងសង្គមមួយណាទេគាត់ថាមានភាគរយតិចច្រើនតែប៉ុណ្ណោះចាបាទដូច្នេះហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងយល់ឃើញពីទ្រព្យខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយគោលបំណងជីវិតខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើការមួយគ្នាព្រោះយើងប្រយ័ត្នណាយើងមិនដឹងថាគាត់និយាយថាគាត់ដោះស្រាយតលរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់និយាយពិតឬមួយគាត់យករបស់ដែលគាត់និយាយហ្នឹងរបស់ដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងដើម្បីទៅធ្វើអីផ្សេងទេចាអញ្ចឹងការកុហកគឺនឹងកាត់ឡើងដោយសារគាត់ត្រូវទៅដោះស្រាយអ្វីដែលចំពោះមុខគាត់សិនចាខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំក៏ជួបខ្លួនឯងដែរចាបាទហើយអាហ្នឹងវាវាយបំបាក់ទឹកចិត្តខ្ញុំច្រើនដែរបាទពេលដែលខ្ញុំគិតត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំសិក្សាពីគាត់បើខ្ញុំយល់ពីគាត់ថាអូតាមពិតដោយសារគាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹងថាខ្ញុំមិនត្រូវខឹងគាត់ទេចាតែខ្ញុំត្រូវតែចេះចាត់ចែងហើយត្រូវមានបញ្ញាល្អជាងមុនចាបាទដែលថាឆ្លាតជាងមុនណាបាទដើម្បីចេះឆ្លើយតបទៅនឹងរបៀបរបបដែលយើងនឹងជួបបែបហ្នឹងត្រូវហើយចាដូច្នេះយើងដឹងហើយថាលុយគឺអត់អាក្រក់ទេតែការស្រឡាញ់លុយគឺជារឿងដែលគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងអាចជារឿងអាក្រក់ចាបាទនេះជាអ្វីដែលពួកយើងឃើញហើយយើងយល់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយខ្ញុំក៏យល់ឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ណារឿងសំខាន់ណាស់ព្រោះអីយើងគិតតែពីខិតខំធ្វើនេះធ្វើនោះតែយើងរកដឹងឃើញថាតើទ្រព្យសម្បត្តិពិតប្រាកដនឹងស្អីគេបាទហើយយើងចេះតែរត់ទៅរកទ្រព្យសម្បត្តិមួយផ្នែកដល់ពេលយើងធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់តុល្យភាពនៃជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងអតុល្យភាពជីវិតរបស់យើងអត់មានត្រឹមត្រូវតុល្យភាពទ្រព្យយើងក៏អត់មានត្រឹមត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងត្រូវមានតុល្យភាពមានថាធ្វើឲ្យមានទម្ងន់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបាទហើយយើងដឹងថាអតិភិបមួយណាបាទមិនមែនយើងធ្វើអីមុនអានេះបានអានោះបានទេអញ្ចឹងយើងធ្វើក្បួនហើយក្បួនយើងអាចដឹងបានពីក្នុងព្រះគម្ពីរបងប្អូនចង់អានចង់អីខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអានបាទព្រោះយើងនិយាយទៅយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលស្គាល់ថាជនជាតិយូដាឬក៏ជនជាតិយូវីសអ៊ីស្រាអែលគឺជាជនជាតិដែលឆ្លាតហើយគ្រប់គ្រងវិជ្ជកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយបងប្អូនឆ្ងល់អញ្ចឹងហើយបងប្អូនគិតថាតើអាហ្នឹងវាបានមកពីណាបាទគឺគេមានក្បួនរបស់គេហើយក្បួនរបស់គេហ្នឹងគឺនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបាទព្រះគម្ពីរវាក្រុមដល់ទាំងអស់ហើយខាងយូដាគេមើលមួយផ្នែកទេបាទតែមួយផ្នែកហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើដែលអាចគ្រប់គ្រាន់បានដែរបាទដើម្បីចាត់ចែងឲ្យគ្រប់គ្រងទុនធានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានសភៅហ្នឹងហើយអានឲ្យព្យាយាមស្វែងយល់បាទ
ហើយបើមានចម្ងល់មានអីយើងអាចសួរគ្នាទៅវិញទៅមកបានណាបាទ ចាហើយបងប្អូនបើឆ្ងល់ចង់ស្វែងយល់ស៊ីជម្រៅទៀតចង់មកសិក្សាជាមួយពួកយើងក៏មានកម្មវិធីសិក្សាលម្អិតនៃគោលការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងដែរចាយើងអាចតាក់ទងគ្នាមកចាតាម YouTube តាម Facebook មកយើងមាន page ទាំងអស់ហ្នឹងចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យចុច Subscribe ចុច Like ចុចអីដើម្បីឲ្យ Share ដើម្បីទៅឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានឃើញផងបានឮផងបាទព្រោះជាចំណេះដឹងបាទយើងចែករំលែកទៅដោយអត់មានត្រូវបង់ថ្លៃទេចាបាទដូច្នេះហើយនេះជារឿងដែលបងប្អូនអាចធ្វើបានតិចបំផុតណាគឺមានថាយ៉ាង share like ហើយនឹង comment អីផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចនឹងរងចាំមើលនៅអេពីសូតផ្សេងបន្តទៀតដែលយើងនឹងមានបាទហើយកម្មវិធីយើងក៏ទទូចលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនឲ្យស្វែងរកចំណេះដឹងការយល់ដឹងហើយនឹងប្រាជ្ញាមុនគេកម្មវិធីរបស់យើងគឺលើកទឹកចិត្តបងប្អូនផ្ដោតអាទិភាពទៅលើចំណេះដឹងការយល់ដឹងនិងប្រាជ្ញាចាបាទដូច្នេះយើងទាំងពីរនាក់ខ្ញុំគិតថាយើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលវេលាក្រោយទៀតបាទអូខេចាជំរាបលា